2022. The bill is introduced. I request Chief Minister to move the motion for taking into consideration of the Telangana Appropriation Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Appropriation Bill 2022. Motion moved. LA Bill number 4 of 2022. I request the Chief Minister to introduce the Telangana Appropriation number 2, Bill 2022. Speaker, sir, I beg to move for the leave to introduce the Telangana Appropriation number 2, Bill 2022. The bill is introduced. I request the Chief Minister to move the motion for taking into consideration of the Telangana Appropriation number 2, Bill 2022. Sir, I beg to move for taking into consideration of the Telangana Appropriation Bill number 2, 2022. Motion moved. Now for discussion on consideration of the bill. Janab Akbaruddin Sahab. Honorable Speaker, sir, I take the opportunity to participate in the debate on the two appropriation bills for the year 2022. Honorable Speaker, sir, before I go into the specifics, I would like to compliment you, the Honorable Speaker Sahab, Janab Pocharam Srinivas Reddy Sahab, and Legislative Affairs Minister Janab Vemula Prashant Reddy Sahab for the successful conduct of the budget sessions. The session lasted 7 days of sitting, and apart from the general discussion on the state budget, debate was held on 37 demands and the questions were taken up for 4 days. And going further ahead, sir, I am happy to see our Leader of the House, Honorable KCR Saab, back in the House, healthy, strong, and ready to serve the people of the state of Telangana, sir. I pray to Almighty Allah to bless you with long life and a healthy life. The state needs you. We need you, sir. We need your guidance. We need your support. The people of Telangana needs you, and together we will achieve your dream of making this Telangana a Bangaru Telangana, sir. So during the session, the Chief Minister Sahab, Janab KCR Sahab, had made the statement on filling up the vacancies in all the government departments in the state. So there are 11,626 vacancies under Group 1 and Group 4 and 80,039 vacancies in circles. As many as 39,829 vacancies have been indicated at the district level, 18,866 at the zonal level, beside 13,170 vacancies in the multi-zones and 8,174 vacancies at the secretariat heads and department office and the universities, sir. A departmental-wise detail of vacancies has also been provided, and the total number of vacancies is 80,039. Sir, in that, sir, the Minority Welfare Department also accounts for 1,825 vacancies. The SC Development, 2,879 vacancies. Backward Classes Department, 4,311. And Tribal Welfare Department, 2,399 vacancies. And the total vacancies in this 4 departments comes to 11,914, sir. Honorable Speaker, sir, our party has been repeatedly demanding in almost every budget sessions over the last 7 years that the large number of vacancies in the police force and medical and education department should be filled, sir. Sir, and the government has announced for filling up of these vacancies, sir. And at the same time, I thank the government
for making an announcement of Urdu as a second official language of the state. Sir, at the same time, sir, it was also announced and promised that all the recruitment examinations will be held in Urdu. And as per my information, sir, for the Group 1 and Group 2 and 3, no necessary instructions have been given for the conduct of these recruitment exams in Urdu. Once again, sir, I request through you to the government to make not just the announcement but to issue all necessary orders. All the recruitment exams would be held in Urdu. It is very important, sir. Sir, at the same time, sir, I would like to go further ahead and say that, sir, for the minorities, we have a Center for Educational Development of Minorities under Osmania University and Telangana State Minority Study Circle under the Minority Welfare Department, sir. Sir, while the CEDM is providing coaching for entrance tests for various courses, the TS Minority Study Circle is imparting coaching for recruitment test. Sir, I would request the government to strengthen the TS Minority Study Circle with the required number of faculty for imparting coaching in Urdu, Telugu and English medium for minority candidates for Group 1 to Group 4, police recruitment, forest recruitment and for teaching and non-teaching posts in residential and other government schools. Sir, I would like to point out that most of the 3,389 regular teachers recruited out of the 6,579 sanctioned posts in minority residential schools are from non-minority sections, sir. This is a very important point which I am raising, sir. I am not against the recruitment of non-minorities in the minority residential schools, but at the same time, I would request the government to kindly give opportunities to minority teachers as well in the minority residential schools. I have the details of the Hyderabad district, sir. Sir, more than 60% principals are coming from non-minority in the minority residential school. The question arises is that don't we have qualified minority teachers for the minority residential school is a question. I hope the government would look into this, sir. Sir, at the same time, sir, I request the government to open the branches of minority study circles in all 10 districts headquarters to impart coaching for the minority candidates for the recruitment test in Urdu, Telugu, English and English language, sir. Sir, मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये कोचिंग के जो सेंटर्स है इसको 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी जो कोचिंग का एक सेंटर निजाम कॉलेज में चलाया जाता है। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि पुराने शहर में भी एक कोचिंग का एक मरकज ऐसा अगर कायम किया जाएगा तो इससे काफी सहूलत होगी। अगर हमारे पास कई सरकारी मदारस हैं, उन मदारस में हम जगह ले सकते हैं। अगर वहां पे जगह नहीं है तो मैं अपनी तरफ से आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि 14 स्कूल्स के बिल्डिंग्स है मेरे खुद के अपने, जहां पे मैं 16,000 बच्चों को मुफ्त तालीम देता हूं। अगर वहां पे अगर आपको जगह चाहिए तो वो भी जगह जितनी भी चाहिए हम आपको देने तैयार हैं, ताकि पुराने शहर के नौजवान बच्चों को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग के साथ साथ ये रिक्रूटमेंट के ग्रुप 1, ग्रुप 2 से लेकर 3 और 4 ग्रुप के जो एग्जाम्स है उसकी कोचिंग दे सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटीज बिलखुसूस मुसलमान बच्चे भी न सिर्फ एग्जाम्स में कामयाब हो बल्कि इन नए तकर्रुरात में उनको भी एक मौका मिले। अपनी जानिब से हम एक कोशिश कर सकते हैं। सर, आई ऑल्सो like to recall that the government has nominated the Urdu knowing members in Telangana State Official Language Commission so far, sir. Has not nominated, sorry, sir. So for this, we had been repeatedly requesting, sir, कि आप उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ तो दिए हैं और उर्दू को
ہر سرکاری دفاتر ہر جگہ پہ اردو امپلیمنٹ ہو رہی ہے نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے آفیشیل لینگویج کمیشن میں ایک اردو نمائندے کا تقرر اگر ہو جاتا ہے تو اس سے اردو کو کافی مدد ملے گی اور اردو بولنے والوں کو کافی مدد و سہولت بھی ہوگی. Sir, similarly, the government has not nominated a minority member in Telangana State Public Service Commission. State Public Service Commission میں سابقہ میں ایک مائنورٹی سے تعلق رکھنے والے ایک رکن کو موقع دیا گیا تھا. اس مرتبہ بھی وہاں پہ ویکنسیز ہیں اور ہم ایک مائنورٹی کو اس میں بھی تقرر کر سکتے ہیں. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ اس میں بھی ایک مائنورٹی کو لیں. اور سر میں نے اپنی بجٹ کی سپیچ میں بھی کہا تھا کہ کونسل فار ہائر ایجوکیشن میں بھی آپ وائس چیئرمین یا رکن کی حیثیت سے اگر آپ ایک مائنورٹی کو نامینیٹ کرتے ہیں تو مائنورٹی انسٹیٹیوٹس یا مائنورٹی کالجز جو ہائر ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کو کافی سہولت ملے گی، ان کا نمائندہ بھی وہاں پر ہوگا، ان کے مسائل کو لے کر بھی جا سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت ضرور اس تعلق سے بھی غور کرے گی. اور سر آگے بڑھتے ہوئے میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے ایم ٹی ایف اور آر ٹی ایف جو اسکالرشپس ہے جونیئر کالجز کے ڈگری کے گریجویشنز کے، اس کے میں نے بجٹ سپیچ میں ساری تفصیلات رکھی تھیں کہ کتنے بقایا ہیں. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں آنریبل اسپیکر صاحب کہ یہ ایم ٹی ایف کے اور آر ٹی ایف کے جو پینڈنگ ہے، جو 2018 and 19 میں 303 applications are pending, 2019 and 20 1180 are pending, and for the year 2020 and 21 the application pending are 13,492. تو میں آپ کے ذریعے یہ آپ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 سے لے کر جو 21 تک پینڈنگ ہے ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو کافی سہولت ہوگی، کیونکہ ان کے جونیئر کالجز کے ایگزامز ہیں اور پرائیویٹ کالجز ان سٹوڈنٹس کو ایگزامز میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. ڈگری کالجز ہیں، سٹوڈنٹس کو ایگزام میں بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. فار دا ایئر 21-22 1,29,071 1,29,071 یہ پروسیسنگ میں ہے. تو یہ فار دا ایئر 21-22 یہ تو کیری فارورڈ ہو جاتا ہے اور آگے بڑھ کر آئندہ سال میں بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن پرانے جو ہیں ان کو اگر آپ کلیئر کر دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آر ٹی ایف میں بھی جملہ بی آر اوز ریلیز کی گئی تھیں، لیکن آر ٹی ایف کے بلز جو پریپئر ہوئے ہیں وہ 206.30 کا ہے اور ایکسپینڈیچر 145.20 کروڑ کا ہے. اس میں بھی صرف چھوٹا سا بیلنس ہے اور وہ بیلنس ہے 61 کروڑ کا. اگر یہ بیلنس بھی اگر پرانا بیلنس کلیئر ہو جاتا ہے تو سٹوڈنٹس کو کافی سہولت ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بھی کلیئر کریں گے. اور اوورسیز اسکالرشپ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ ہی وہ واحد ریاست تھا جس نے چیف منسٹر اوورسیز اسکالرشپ کا اعلان کیا، جس کے ذریعے کئی بچے ہمارے باہر جا کر پڑھ رہے ہیں. اور میں نے مہاراشٹرا کا بجٹ دیکھا اور مہاراشٹرا کا بجٹ جو آج سے کچھ دن پہلے آیا تو وہاں پر بھی ہم جو آج اوورسیز اسکالرشپ دے رہے ہیں وہاں پر بھی انٹروڈیوس کیا گیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست تلنگانہ سب سے پہلے رہتا ہے اور اس کے بعد میں سارے لوگ ہماری ریاست کو فالو کرتے ہیں. تو کافی سکیمز میں تلنگانہ نے مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے، ہم اس کو فراموش نہیں کر سکتے. ہاں جہاں پر نہیں ہوا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو متوجہ کروائیں کہ وہ اس تعلق سے بھی غور کریں. Honorable Speaker, sir, a very important point I would like to bring to your kind notice, sir, and that important point is that, sir, earlier we used to have a district DDRC بھی ہمارے پاس تھی پہلے, and we used to call in that district development committee میں
ہم بلاتے تھے بینکرز کو بھی سر. Sir, I request, sir, I had gone to the offices, I've collected all the details. The banks are not giving the due share to the minorities, sir. Bankers کی ایک میٹنگ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایک بینکرز کی میٹنگ بلائیے تاکہ دیکھیں کہ کتنے قرض مائنورٹیز کو اور مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں, کیونکہ آج کوئی بینک مسلمز کو سفیشینٹ لون نہیں دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے آر بی آئی بھی آرڈرز ایشو کیا ہے, سرکولر ایشو کیا ہے, ڈائریکٹنگ آل دا بینکرز ٹو انشور دیٹ 15% آف مائنورٹیز ان دا کریڈٹ پلان. لیکن اس کے باوجود بھی یہ بینکس مائنورٹیز کو قرض جات نہیں دے رہے ہیں. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک اسپیشل میٹنگ آپ کنوے کریں اور ریویو کریں بینک وائز اور ڈسٹرکٹ وائز پرفارمنس اور بینکرز کے تعلق سے کہ کتنے لوگوں کو دیے ہیں. اگر یہ دیکھتے ہیں تو اس سے بھی کافی مدد ہوگی. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. میں یہ بات اس لیے آپ کے نظر کر رہا ہوں آنریبل اسپیکر سر, آپ کے ذریعے حکومت کی توجہ چاہتا ہوں اس بات پر کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بالکل ہی میں کہوں گا کہ غیر کارکرد ہو گیا ہے, کہ کوئی کارکردگی ہی نہیں ہے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے. اون یور اون آٹو اسکیم یا ڈرائیور امپاورمنٹ پروگرام اینڈ دا اسکیم فار ڈسٹریبیوشن آف سوئنگ مشینز for poor minority women has been put on hold. Training, unemployment and skill development scheme یہ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کئی درخواستیں 2016 میں درخواستیں بلائی گئی تھیں, 1.5 لاکھ درخواستیں تھیں, اور اس پہ یہ کہا گیا کہ ڈائریکٹ لون دیا جائے گا, لیکن کوئی درخواست کو اس پہ کلیئر نہیں کیا گیا. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کو بھی اسٹرینتھن کیجئے, وہاں سے قرض دیجئے, مسلم خواتین کو دیجئے, آپ مسلم نوجوان بچوں کو روزگار کے لیے دیجئے, اور ٹریننگ کے لیے بھی کوئی موقع فراہم کریے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اسپیکر صاحب اپنی تقریر میں کہ اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے کافی سینٹرز ہیں, تو اسکل ڈیولپمنٹ کے سینٹرز اولڈ سٹی میں بھی ہونا چاہیے. سر, مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر نیک کا ایک سینٹر, نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا ایک سینٹر پرانے شہر میں آیا, اور وہاں آنے کے بعد وہ نیک کے سینٹر کے ذریعے ٹریننگ دی جاتی تھی, لنچ دیا جاتا تھا, ٹریننگ کے کمپلیشن کے بعد ان کو ٹول کٹ دیا جاتا تھا, اور ٹول کٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جاب پلیسمنٹ بھی دیا جاتا تھا. کئی جاب پلیسمنٹ اڑیسہ, آسام, کئی جگہ پر دیے گئے. لیکن آج نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن بالکل ہی ڈیفنگ ہو گیا ہے. میں کہوں گا کہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو میں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ آپ نیک کے لیے کچھ فنڈز دیجئے, یا نہیں تو نیک کو آپ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے جوڑ دیجئے تاکہ وہاں پہ ہم بچوں کو ٹریننگ کر سکیں. سر, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مسلمان لڑکوں کو ہم ٹریننگ دی جا سکتی ہے. میں چیف منسٹر صاحب کی توجہ اس بات پہ لانا چاہتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں کئی ایسے کورسز ہیں. آندھرا پردیش کے ہیلتھ یونیورسٹی میں, تلنگانہ ہیلتھ یونیورسٹی بننے کے بعد ہم وہ کورسز کو نہیں لائے ہیں, اور وہ کورسز ہیں جیسے ایکس رے ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے, جیسے لیب ٹیکنیشین کا کورس ہوتا ہے, جیسے تھیٹر ٹیکنیشین ہوتا ہے, سی ٹی اسکین ٹیکنیشین ہوتا ہے, ایم آر آئی ٹیکنیشین ہوتا ہے. ایسے کورسز کو اگر ہم ریکگنائز کرتے ہیں ہیلتھ یونیورسٹی سے, تو پرانے شہر میں اویسی ہاسپٹل, اسرا ہاسپٹل اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن مل کر کام کر سکتے ہیں. اینڈ وی کین گیو اے ٹارگیٹ ٹو آل, وی کین گیو اے ٹارگیٹ ٹو آل private medical colleges, also government medical colleges, to start this technical courses, sir. Sir, dialysis technicians are required. We can have these courses. We have been requesting and demanding the government to kindly introduce that. Agar hum dete hain, there is a shortage. Aaj ریاست تلنگانہ میں نئے میڈیکل کالجز, نئے ہاسپٹلز آ رہے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہیومن ریسورس بھی تیار ہو جائے گا, کہ ٹیکنیکل سٹاف بھی تیار ہو جائے گا, کہ ٹیکنیکل جو ایم آر آئی کے ٹیکنیشنز ہیں, سی ٹی اسکین کے ہیں, تو پہلے سے اگر ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم کو کافی فائدہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس تعلق سے بھی غور کرے گی. اور سر, میں
یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں اور آج پھر دہراتا ہوں، اور یہ بات ہے میری یہ وقف بورڈ کے تعلق سے۔ سر، وقف بورڈ کے تعلق سے اتنی بحث ہوئی، اتنی دردمندانہ اپیلیں ہوئیں، اور تڑپ کے ساتھ ہم نے اوقافی جائیدادوں کی تباہی و بربادی کے تعلق سے بیان کیا۔ حکومت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ CBCID انکوائری کا اعلان کیا، لیکن آج بھی 77,000 ایکڑ میں سے 55,000 ایکڑ قابضین کے قبضے میں ہے، صرف 20,000 ایکڑ ہے، اور وہ 20,000 ایکڑ پر بھی کوئی ریونیو وقف بورڈ کو آتا نہیں ہے۔ کئی ایسی جائیدادیں بڑی بڑی جن کا 100 روپیہ یا 200 روپیے یا 400 روپیے کرایہ ہے، یا پھر NOCs دے دیے جاتے ہیں، اوقافی جائیدادوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی اتنی قیمتی آراضی کے لیے آپ نے بھی جدوجہد کی تھی، ہم نے بھی جدوجہد کی، سپریم کورٹ میں آج وہ مقدمہ ہار گئے، ہم جیت نہیں سکے۔ میں چیف منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ آپ مسلم دوست ہیں، آپ مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ہم کورٹس کا احترام کرتے ہیں، کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہماری کمزور نمائندگی کی وجہ سے یہ مقدمے میں ناکامی ہوئی۔ کچھ زمین آپ حسین شاہ ولی میں، کچھ زمین اگر آپ وقف بورڈ کو دیتے ہیں، جیسا آپ ہی نے وقف بورڈ کو زمین دیا تو انیس الغربا کی زمین دی۔ میں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ PWD کی زمین بازو تھی تو ہمارے مطالبے پر نہ صرف وہ زمین دی گئی بلکہ وہاں پہ 20 کروڑ روپے دیا گیا تاکہ انیس الغربا کی تعمیر ہو۔ تعمیر جاری ہے، انشاءاللہ تعمیر شاید 4-6 مہینے میں اختتام کو پہنچے گی، اور انیس الغربا ایک آرفنیج مسلمانوں کا وہاں پر آئے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا کہ آپ نے اسلامک کلچرل سینٹر کے لیے 10 ایکڑ کی قیمتی زمین الاٹ کی، اور اس زمین پر بھی تعمیر کا آغاز ہونا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں پر بھی تعمیر جلد از جلد اس کا جاری ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ تلنگانہ وقف بورڈ کی تشکیل ضروری ہے، چیئرمین کو بنانا ہے، اور حکومت کے نمائندے اور نامینیٹڈ جو ممبرز ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس مرتبہ اچھے نمائندوں کو وقف بورڈ میں بھیجے گی، اور سنجیدہ اور ایماندار و دیانتدار لوگوں کو آگے بڑھائے گی اور وقف بورڈ کے چیئرمین بنائے گی تاکہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ ہو۔ مائنورٹی کمیشن بھی خالی ہے اور اس میں بھی تقررات کی ضرورت ہے، اور پھر حج کمیٹی بھی ہے، وہاں پر بھی خالی ہے، وہاں پر بھی تقرر کرنا ہے، اور حج کمیٹی کے ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی بھی ہے، اس کو بھی آپ کو پھر سے تشکیل کرنا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں بھی آپ کو چیئرمین اور ممبرز کا تقرر کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ حکومت مائنورٹی فائنانس کارپوریشن میں ایک حرکیاتی شخص کو اس کا چیئرمین بنائے گی، اور متحرک لوگوں کو اس کے اراکین بناتے ہوئے آگے بڑھائیں گی۔ اور ایک بات میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فل ٹائم ڈائریکٹر should be appointed for TS Minority Study Circle, sir. Sir, under the institutional development scheme, I am thankful that the government have given a sanction for Dargah Barane Shah Sahib Qibla, also, sir, for the construction of one more center there in Old City, along with Anisul Gurba, sir. Sir, other works include the construction of Christian Bhavan at Kokapet and Sikh Bhavan, جو یہ پینڈنگ میں ہے، امید کرتا ہوں کہ یہ بھی جلد از جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے، سر۔ اور سر similarly, sir, I had to point out that the discussion on demands of minority welfare, sir, the state government is withholding the release of crores of rupees under the multi-sectoral development program which is known as Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram. The state is yet to release 308 crores under the central and state share for this central scheme. جو زمین نہیں تھی تو وقف بورڈ سے ہم نے ریزیڈنشل سکولز کی تعمیر کے لیے زمین دی اور وہاں پہ تعمیر ہو رہی ہے، تو اسٹیٹ کا جو شیئر ہے 308 کروڑز کا، اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ 308 کروڑز ریلیز کر دیتا ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا بھی ان کا شیئر دے دے گی، تو یہ ریزیڈنشل سکولز کی تعمیر تیزی سے ہوگی۔ سر، میں یہ بھی کہوں گا کہ in the next year budget, ₹25 crores under state share and 42 crores under central share were allotted for this central scheme, sir. So I would once again request the Finance Minister Sahab
to release the 308 crore under the MSDP of the Minority Welfare Department, since the work of the 10 minority residential school building, 2 hostel building, 11 common centers, and 41 different projects are stalled due to non-release of the outstanding dues, sir. Sir, for the constituency development program, the government has enhanced the allotment of rupees 3 crores to 5 crores in the current financial year, and also retained the allocation of 5 crores per legislature in next budget too. However, I would like to say that, sir, कि आप स्कूल एजुकेशन पर बजट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है लीजिए, लेकिन एक एमएलएस को 2.7 करोड़ ही मिलेगा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि 2 करोड़ या 2.5 करोड़ में कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। आप हमको 5 करोड़ जो थे, वो सारे के सारे 5 करोड़ अगर एमएलएस को बहाल कर देंगे तो हम सारे एमएलएस इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आवाम के मसाइल भी ज्यादा हम देख सकते हैं, सर। सर, an allocation of rupees 33 crores has been made for CBF in the current year, and a similar allocation is made in next year budget, but the expenditure in this financial year up to 31st January is only 40 lakhs, that is 1.2%, sir. So the government staff salaries and pensions are enhanced with 2 pay revisions after the formation of Telangana state. Now the government have also enhanced the DA of its employees by 10%. So now, after the new recruitment, the estimated outgo will be above rupees 47,000 crore to rupees 50,000 crore, sir. Sir, we have been telling the Telangana government that you cannot rely on central government for a higher inflow of funds, because the BJP Sarkar in Delhi is adopting a discriminatory attitude to the southern state, in general, Telangana in particular, sir. Our apprehensions are confirmed by the data from the CAG account, sir. The central government budget estimate and actual releases under grant in aid has been reducing, sir, and if we have to see right from the year 2014 and 15, 15 and 16, 16 and 17, 17 and 18, 18 and 19, 19 and 20, 20, 21, 21, 22, sir. Sir, we haven't got what the budget estimate was, sir. And the actual releases, I have the data with me, sir. I do not want to go into the detail, but I would say that the actual releases are far lesser. The budget estimate was till 21-22 was 1,60,119, but the actual releases are only 76,860. That is less than 50%, I would say. It is less than 50%, sir. And going further ahead, sir, I would like to bring, I know that the Honorable Chief Minister Saab is very passionate about the irrigation projects of the state of Telangana. And after the formation of Telangana, sir, ये भी एक हकीकत है कि इरिगेशन के मैदान में रियासत तेलंगाना ने ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी और रियासत ने इरिगेशन के सेक्टर में इतना काम किया है, चाहे वो कालेश्वरम हो या दूसरे हो। लेकिन बाज हकायक हैं जो हमको आवाम तक पहुंचाना लाजिम व जरूरी रहता है, और वो ये है कि किस तरीके से मरकजी हुकूमत हमारी ये कामयाबी को दबाने के लिए आज रियासती हुकूमत को सता रही है कि सर, वी आर कंसर्न ओवर द नोटिफिकेशन ऑफ SO 2842E and 2843E issued by the Ministry of Jal Shakti, Government of India, under the provision of Section 84 to 89 of the AP Reorganization Act 2014 and 15 July 2021, sir. So we understand that the notification adversely affect the interest of Telangana state in several ways. Firstly, under the provision of the notification of the Krishna River Management Board, KRMB and Godavari Water Management Board take over the jurisdiction, administration, operation, maintenance, and regulation of all major and medium irrigation projects, including dam, powerhouses, canal, pipelines in the 2 rivers in the state. So secondly, under the notification, the completed and ongoing unapproved project of the 2 river systems would be subject to appraisal and approval of the authorities concerned. So the notification put a stop on all the ongoing and unapproved project as on the date of publication of the notification until these are apprised and approved. So the notification also set a deadline of 6 months from the date of publication of the notification for the state government to obtain appraisal and approval of all the
unapproved project, whether completed or ongoing. If the approvals are not obtained within the stipulated 6 months, such completed and unapproved project would cease to operate, sir. Sir, at the same time, वो लोग जो आज रियासत तेलंगाना में नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार हासिल करने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, मैं आज उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आज मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए आज जो इक़दामात कर रही है, उस पर इनकी आवाज क्यों नहीं उठती? रियासत के इंटरेस्ट के लिए वो आज रियासत का साथ क्यों नहीं देते हैं? आज बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी हुकूमत की नोटिफिकेशन आज हमको हमारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने से रोक रही है और सबसे बड़ी रुकावट बन रही है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जानिब से हम मुकम्मल रियासती हुकूमत का साथ देंगे इन सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए, और जरूरी जो भी इक़दामात हैं, अगर इसके लिए हमको एहतजाज करना पड़े, रोड पे भी आना पड़े, एजिटेशन भी करना पड़े, तो हम आपके साथ करेंगे और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम कामयाब करेंगे सर। और उसके साथ ही साथ सर, मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा सर कि we understand that the Telangana government has made its plea before the Krishna Water Dispute Tribunal to KWTT, to known as Brijesh Kumar Tribunal, for the allocation of 771 TMC of Krishna water for the basin drought-prone area. The KRMB has allocated the waters for the year 2021 and 22 in the ratio of 34 to 66 for Telangana and AP. However, the water for the year 21-22, Telangana government has asked the KRMB to allot the waters at 50-50 ratio to the states. So I, on behalf of my party, support the demand made by the state government for the allocation of 50-50% ratio waters, sir. Sir, I don't know what the response is by the central notification on KRMB and GRMB, sir. So the 23 districts in Telangana are covered by Godavari waters, with the execution of Kaleshwaram project, Malana Sagar, Konda Pachama Sagar, Sri Ranga Nayaka Sagar project are completed, and the remaining reservoirs under Kaleshwaram project will be completed by November 2022, sir. Every day, 3 TMC water can be lifted from Godavari basin through Kaleshwaram project. Work on the other projects in Godavari basin are also going on smooth, without any issue, but in the Krishna basin, we are facing problems. On Krishna River, Palamuru Rangareddy project will take few more years for completion of work, but the basic problem is that dependable flow in Krishna water have come down drastically. So Kalva Kurti, Bhima, Nitam Padu lift irrigation projects are operational. Presently in the Krishna basin and Sri Salem and Nagarjuna Sagar dam water levels are low, even as peak summer months are ahead. Sir, Sunkasula project has been proposed for lifting of water for Krishna water supply project for Hyderabad has become because the authorities are facing problem to draw waters at Akampalli due to dead storage level at Nagarjuna Sagar. So the irrigation department has prepared a project report with an outlay of 750 crores for modernization of Sri Salem dam project and send the proposal for approval to the government. These works needs to be taken up for rehabilitation and modernization of Sri Salem project. Our party strongly oppose any move by the central government to privatize the Singareni Colony Company Limited, sir. Sir, I may recall that the Singareni Colonies has a long history dating back to Nizam's era. The Hyderabad Dakkan Company Limited, incorporated in England, acquired mining rights in 1886 to exploit coal found in Yalandu area in erstwhile Nizam state, sir. The present company has incorporated on 23rd December 1920 under the Hyderabad Company Act as a public limited company with the name of Singareni Colonies Company Limited, sir, by Nizam government. It acquired all the assets and liabilities of Hyderabad Company Limited, and the state of Hyderabad purchased majority shares of the company in the year 1945, sir. The controlling interest of company devolved on the government of Andhra Pradesh in 1956 pursuant to the reorganization of state. Thus the SCCL became a government company under the Companies Act in 1956.
The Government of India in 1960 started its participation in the equity of the company and also started extending loan assistance. Thus, since March 1960, it has been jointly owned by the Government of United Andhra Pradesh and Government of India. After the bifurcation of Andhra Pradesh, the SCCL is owned by Telangana government and the Government of India in the 51-49% ratio. When the AP Reorganization Act was taken up, we had demanded that the Telangana should be the absolute owner of SCCL, but the then UPA government did not listen to us. Now the central government is creating a situation to take over SCCL with the objective of privatizing it in the coming years. I may recall that Singareni Colony is the biggest public sector company of Telangana state, over 50,000 employees. We demand that the Telangana government to acquire the shares from the central government. We should acquire all the shares, sir. We can allot Singareni coal to our thermal station under the TS Genco and NTPC at lowest cost and reduce the power generation cost, sir. Sir, also, power tariff proposed by DISCOM in AR for 22-23, sir, administration. Sources for public prosecutor posts are vacant for many years now. Sir, the post of judge and magistrate in the lower court are also vacant ever since the reorganization of AP and formation of Telangana state, sir. So these are the very important points which I am bringing to the notice of the government. Due to a large number of vacancies, the judges and the magistrates are holding additional charges of other courts, sir. Sir, in Telangana, 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. 29 GPs are working on behalf of 50 government departments. As many as 174 PPEs, additional PPs, and assistant PP posts are vacant out of 593, sir. For this reason, the Telangana state, the conviction rate is just 10% and 90% of the accused are acquitted, sir. For instance, the current year, 934 persons were convicted and 9,104 accused were acquitted, sir. This is causing hardship to the people and their faith over the judiciary, sir. As the saying goes, justice delayed is justice denied, sir. Hence, I request the government to fill up the vacancies of judges, magistrate in lower courts, appoint the prosecutors, additional and assistant PPs and government pleaders, sir. Sir, also going further ahead on municipal administration, sir, I would just conclude within 5-10 minutes, sir. The state budget for 22-23 makes an allocation of 10,591 crores for municipal administration and urban development. This represents a sharp decrease of 4,439 crores over the budget estimate of rupees 15,030 crores for municipal administration and urban development in the current year's budget, sir. Sir, at the time of formation of Telangana state in June 2014, there were only 52 municipalities and 6 municipal corporations in the state. Today, there are 13 municipal corporations and 125 municipalities spread across the state, sir. To ensure planned development of urban areas, the Telangana government has taken up Patana Pragati program as the premier civic body of Telangana state capital. GHMC spread over 625 square kilometer area with a population of over 1 crore, sir. Sir, I would like to also say that in the last sitting, it was announced that 10,000 crores are being given for the periphery area to develop for water, STP and all. But sir, when we see the budget and the releases, sir, there has not been much releases by the state finance, sir, to the GHMC, I would say. Sir, जब मैं देख रहा था सारी तफसीलात कि कितना पैसा रिलीज करें, सर ऐलान तो किया गया था 10,000 का, लेकिन GHMC को सिर्फ 5 करोड़ रुपया दिया गया और उसके साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर जब देखते हैं तो you would be surprised, honorable panel speaker, sir, the expenditure was only 2.3 crores. We are getting loans, we are getting bonds, that is right, sir. But there should be an allocation made by the state government also to the municipal corporation. These are very important, sir. ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि sir, now what we see that कि sir, I apply for a permission and the money which goes towards the submission of the application, that amount also goes to the government treasury. The taxes which are collected is also going to the government treasury. Motor vehicle tax is also going to the government treasury.
It's not coming to GHMC. So I request the Honorable Chief Minister Sahab to kindly release some funds. یہ ایک حقیقت ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں سر, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, حق کہہ رہا ہوں کہ حیدرآباد میٹرو واٹر سیوریج سروس بورڈ میں چھوٹے کاموں کے لیے بھی ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہے, کام نہیں کر سکتے ہیں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ پیسہ جی ایچ ایم سی, yes I am concluding sir, کچھ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت تلنگانہ نے, چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا کہ چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اور یہ بھی اعلان کیا گیا کہ چار مینار میں جتنے چھوٹے کاروبار کرنے والے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے میں نے ایک پروپوزل مجلس کی جانب سے پیش کیا تھا کہ موسی پر بریجز ڈالتے ہیں, سالار جنگ میوزیم کے سامنے بریجز ڈالتے ہیں, اور وہاں پہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کریں گے. اور اس کا جیو بھی نکلا لیکن ابھی کام نہیں شروع ہوا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے موسی پر برج ڈالیے اور وہاں پہ جلد از جلد ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کر چار مینار پیڈسٹرائزیشن کو کمپلیٹ کریں. لال بازار کا ایریا بھی جو ہے, جو چڑیوں کا مشہور ہے, اس کو بھی کمپلیٹ کریں. قلی قطب شاہ کو جو فنڈز دیے گئے ہیں بہت کم دیے گئے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اضافہ کریں گے. اور یہ بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی رکن اسمبلی معظم خان صاحب نے بھی کہا کہ بہادر پورہ, چندرائن گٹا, چار مینار, کاروان, نامپلی, ملک پیٹ, یہ پورے ہمارے حلقوں میں روڈ وائڈننگ کے پروپوزلز ہم دیے ہیں, بہت دن سے پینڈنگ ہے. میں سر آپ کے ذریعے چیف منسٹر صاحب سے درخواست کرتا ہوں, التجا کرتا ہوں کہ آپ کہیں سے بھی 200 کروڑ روپے روڈ وائڈننگ کے لیے اگر دے دیتے ہیں تو ساری روڈ وائڈننگ کمپلیٹ ہو جائے گی, اور پیریلل روڈز اگر آئیں گے تو پرانے شہر میں خوبصورتی آئے گی اور اچھا دکھے گا. Sir, now coming to the two appropriation bill, I would like to highlight a few important issues, sir. Sir, we are one with the Telangana government in demanding a fair deal to the state in devolution of central taxes and grant in aid, and for recognizing Kaleshwaram project as a national project for massive assistance. We also demand the central government should provide special assistance for Mission Kakatiya, Mission Bhagiratha as recommended by Niti Aayog. At the same time, I may point out that the state government is not providing required assistance to the Panchayat Raj institutions and urban local bodies, mainly GHMC and other municipal corporations and municipalities. The Finance Commission has been looking into the issues of devolution of state taxes and grants for Panchayat Raj and municipal bodies. However, the Commission report is yet to come. The state government is making monthly releases towards 14th and 15th finance grants, commissions grant and state matching grants. Bulk of state revenue including GST, VAT, motor vehicle tax, stamp registration fees, state excise duties and non-tax income are collected in GHMC area. I request the Telangana government to make a special grant of rupees 10,000 crores per year for GHMC over the next few years so that the maintenance of capital work and state capital are expeditiously executed. At a glance of Telangana budget, brief document reveals that as against the budget estimate of 2,30,726 crores, the revised estimate for current financial year is 2,09,982 crores. This being so, the Finance Minister Sahab has come up with a supplementary estimate of expenditure of 23,735 crores for the financial year, sir. Sir, some of the supplementary estimates may be appropriations, but most of the departments where shortfall in revised estimate of expenditure is indicated as allocated huge amounts of crores of rupees supplementary estimates, sir. And before concluding, just with two requests, one request, sir, please, عثمانیہ ہاسپٹل کو بنائیے سر. سر آپ ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہمدرد ہیں, ہم کو آپ سے امید ہے, آپ کریں گے. عثمانیہ ہاسپٹل کے لیے بھی کچھ آپ فنڈز دیجئے. اور ایک بات آخر میں کہتے ہوئے ختم کروں گا, آنریبل چیف منسٹر صاحب سے میری درخواست ہے کہ فروٹ مارکیٹ کا مسئلہ, ہم لاسٹ اسمبلی میں بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقف بورڈ کی زمین ہے, ٹیمپرری بیسس پہ وہاں پہ کاروبار کرنے دیجئے. نئی مارکیٹ بننے کے بعد میں لکھ کر دیتا ہوں کہ ان کو وہاں سے ہم شفٹ کر لیں گے. نئی مارکیٹ بننے کے بعد وہ وہاں پہ چلے جائیں گے. سارے کاروباریوں سے, آم کا سیزن ہے, سیب آ رہا ہے, میوہ خراب ہو رہا ہے, ان غریبوں پہ رحم کریے. میری آپ سے امید ہے کہ آپ ضرور
आप जरूर इनको देखेंगे। एंड लास्टली सर मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह दरखास्त करूंगा कि जितने भी हमारे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, अब वापस नहीं जा सकते हैं। आप अपनी जानिब से मरकजी हुकूमत को एक लेटर लिखकर दीजिए कि जितने भी हमारे स्टेट के बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, यहां पे हम चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में जहीं पर भी उनको एब्जॉर्ब करेंगे और उनकी तालीम को हम रुकने नहीं देंगे। हम यूक्रेन या दूसरे ममालिक से जो वापस आए हैं उन बच्चों के मुस्तकबिल को संभालेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मरकजी हुकूमत तो कुछ नहीं करेगी, जो कुछ भी करना है वो हमको करना है, वो आपको करना है। एंड विद दिस सर I would like the finance minister to explain the few points which I have raised, and I conclude by saying that I support both the appropriation bills on behalf of my party, and thank the Honorable Speaker Sahab and the panel speaker and Honorable Leader of the House and the Finance Minister for having a successful budget session, and I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you, sir. గౌరవ సభ్యులు అరూరి రమేష్ గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు అప్రోప్రియేషన్ బిల్లు పైన మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన మీకు, గౌరవ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఆదర్శ రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్న మన మార్గదర్శకులు గౌరవ సీఎం గారికి, ఈ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిన గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ అన్న గారికి నా యొక్క ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గతంలో బడ్జెట్ అంటే అంకెల గారడి ఉండే అధ్యక్ష. పేపర్ల పైన రంగులేసి రింగులు దిద్ది డబ్బాలు పెట్టి అటు రాకట ఇటు పోకట అని పేపర్లు అందించేది అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు బడ్జెట్ అంటే అధ్యక్ష, గౌరవ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి గారు 2 గంటలు నిండు అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక వర్గాల అధ్యక్ష, 7 సంవత్సరాల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలనలో పేద వర్గాలు మా కోసం ఏ పథకాలు ప్రవేశపెట్టారు, మరి ఈ బడ్జెట్లో ఏం ప్రవేశపెడుతున్నారనో గంటల తరబడి టీవీల ముందు కూర్చున్న అనేక మంది వర్గాలు, అనేక ప్రజల అధ్యక్ష. రైతులు మా గురించి ఈ బడ్జెట్లో ఏం పెడుతున్నారు, ఎస్సీలు మా సంక్షేమం కోసం ఏం పెడుతున్నారు, బీసీలు మా కోసం ఈ బడ్జెట్లో ఏం పెట్టారని ఎస్టీలు, అనేక వర్గాలు, అనేక కులాలు టీవీల ముందు కూర్చున్న పరిస్థితి మొన్న బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మనం చూశాం అధ్యక్ష. మరి హౌస్లో ఉన్న బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రం ఈ బడ్జెట్ గొప్ప బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు, ఈ బడ్జెట్ పేదల సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెడుతున్నారని తెలుసుకొని ఏ విధంగా బయటికి పోవాలనే ప్రయత్నం చేసి బయటికి పోయిన పరిస్థితి మొన్న మనం చూశాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా చాలాసేపు ఈ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు కాళ్ళు లాగేదాకా నిలబడ్డ పరిస్థితి కూడా మనం చూశాం అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు తమరి ద్వారా మరి ఈ సభకు, ఈ ప్రజలకు కూడా ఈ బడ్జెట్ అంశాన్ని కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు కల్పించినందుకు నేను నిజంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా అధ్యక్ష. మరి 2013-14లో అధ్యక్ష, రాష్ట్ర జిఎస్డిపి 4,51,580 కోట్లు అధ్యక్ష. మరి ఈ రాష్ట్రానికి ఉద్యమ నేతే ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత కడుపు కట్టుకొని, నోరు కట్టుకొని, దూరదృష్టితో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న వనరులను సమీకరించుకొని సంపద పెంచాలని ఆలోచన చేసిన తర్వాత 2021-22లో అధ్యక్ష 11,54,860 కోట్లు అధ్యక్ష. మరి ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా అధ్యక్ష? మరి ఉద్యమ నేతే ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయింది కాబట్టి అన్ని విధాలుగా పాలనలో
మార్పులు తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఇది సాధ్యమైంది అధ్యక్ష. మరి 2015-16 నుండి రాష్ట్ర జిఎస్డిపి జాతీయ సగటు కన్నా ఎక్కువ అధ్యక్ష. కరోనా విపత్తులో అధ్యక్ష మీరు చూశారు 2020-21లో 2021 ఆర్థిక సంవత్సరంలో జాతీయ వృద్ధి రేటు -1.4% అధ్యక్ష. చాలా రాష్ట్రాలు కూడా మైనస్ గ్రోత్ రేట్లో నమోదైన పరిస్థితి మరి మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. మరి అలాంటి పరిస్థితిలో అలాంటి సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం మాత్రం అధ్యక్ష 2.2% పాజిటివ్ వృద్ధి రేటు సాధించిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిది అధ్యక్ష. మరి దీనికి కారణం ఈరోజు 2,56,958.51 కోట్లు మరి బడ్జెట్ పెట్టడం అంటే అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన విధానం సంపద పెంచాలి, ప్రజలకు పంచాలి, పేదలకు పంచాలనే ఒక నినాదంతో ఈరోజు ఈ భారీ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అందుకనే ఈ రాష్ట్రంలో ధర్నాలతోటో ఇతరత్ర బెదిరింపులతోటో పనులు కావు అధ్యక్ష. దరఖాస్తులు చేసుకొని సూచనలు చేస్తే బ్రహ్మాండమైన పనులు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నది అధ్యక్ష. ఉదాహరణకు అధ్యక్ష 2014-15లో రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 1,24,104 రూపాయలు ఉంటే 2021-22లో రాష్ట్ర తలసరి ఆదాయం 2,78,833 రూపాయలు అధ్యక్ష. ఒక్కసారి మరి ఈ మార్పును గమనించాలని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు మనవి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అదే విధంగా అధ్యక్ష జాతీయ తలసరి ఆదాయం కన్నా 85% అధికం అధ్యక్ష. మరి దేశ జీడిపి వృద్ధి కూడా తెలంగాణ కీలకంగా మారి 2014-15లో 4.6%, 2021-22లో 4.97%గా పెరిగి 7 ఏళ్ల దేశ జీడిపికి 1% అదనంగా వాటా అందించిన ఒకే ఒక రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం అధ్యక్ష. మరి ఈ విధంగా మన రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచుతూ పేదలకు పంచుతూ పోతున్న ఈ సంపదను మరి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద వర్గాల కోసం ఏ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారో మనందరికీ తెలుసు అధ్యక్ష. సంక్షేమ కార్యక్రమంలో మొదటిగా ఆసరా పెన్షన్ల అధ్యక్ష. ఏ ఆసరా లేని మా వృద్ధులకు, వితంతువులకు, నేతన్నకు, గీతన్నకు, మా ఒంటరి స్త్రీకి, బోధకాలు బాధితులకు, మా హెచ్ఐవి పేషెంట్లకు, మా గీతా కార్మికులకు మరి ఆసరా పెన్షన్ అందించిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి అధ్యక్ష. గతంలో తెలుగుదేశం హయాంలో తమరు కూడా తెలుగుదేశంలో శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. 70 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చి గొప్పలు చెప్పుకున్న ప్రభుత్వాలు అధ్యక్ష. మరి 70 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మరి ఆ గ్రామంలో 20 మందికి పెన్షన్ ఇస్తే ఎంపీడీఓ గారో ఎమ్మెల్యే గారో ఆ గ్రామానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా వృద్ధులు అయ్యా మాకు పెన్షన్ 70 రూపాయల పెన్షన్ అని అడిగితే ఎమ్మెల్యే గారు అడిగేది అధ్యక్ష వేదిక పైన, ఎంపీడీఓ గారు ఏంది ఆ ముసలాలకు ఏం చేయాలంటే ఈ 20 మందిలో ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఈ ముసలామకి అవకాశం వస్తుందని చెప్పిన ప్రభుత్వాలు అధ్యక్ష. మరి కాంగ్రెస్ గొప్ప పాలన అని చెప్పారు అధ్యక్ష. మా వృద్ధులకు, మా వితంతులకు, మా నేతన్నకు, మా గీతన్నకు ఆ రోజు ఒంటరి స్త్రీకి లేదు అధ్యక్ష 200 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చి గొప్పలు చెప్పుకున్నారు. ఆ రోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పంచా కట్టుకొని సమైక్య రాష్ట్రంలో తిరిగినప్పుడు 200 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చినప్పుడు గొప్ప అనుకున్నారు. మరి 200 ఇచ్చి 1000 గుంజిన పరిస్థితి ఆ రోజు ప్రజలు ఆలోచన చేయలేదు అధ్యక్ష. ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో సంపద పెంచి ఏ ఆసర లేని వృద్ధుల కోసం ఈ రోజు 2016 ఇచ్చే కార్యక్రమం మా అంగవికలాంగులకు, మా దివ్యాంగులకు 3016 ఇచ్చి వాళ్ళ ఆత్మ గౌరవాన్ని, వాళ్ళ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచి భరోసా ఇచ్చిన ఏకైక నాయకుడు మరి మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అధ్యక్ష. అదే విధంగా అధ్యక్ష కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఉందా అధ్యక్ష? ఒక పేదింటి బిడ్డ పెళ్లి చేస్తే ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలి అని మన ముఖ్యమంత్రి గారు 1,116 కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పంపిస్తే మేము శాసనసభ్యులం ఆ గడపకు పోయి అందిస్తుంటే ఆ కుటుంబాలు ఆనంద బాష్పాలతో బిడ్డ మా పెద్ద కొడుకు పంపించాడా, మీ చిన్న కొడుకు మీరు వచ్చారని ఆశీర్వదించి పంపిస్తున్న
పరిస్థితి గ్రామాల్లో కనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఉద్యమ సమయంలో మరి సిద్దిపేట శాసనసభ్యులుగా వారు ఉన్నప్పుడు పేద వర్గాల గురించి, పేదల కష్టాల గురించి, పెళ్లి కష్టాల గురించి తెలుసు కాబట్టి మరి ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 1,116 కళ్యాణ లక్ష్మి షాదుము వారికి అందించిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి అధ్యక్ష. ఒక్కసారి మనం ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష. కొత్త రాష్ట్రం, కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం, రాకడులు పోకడులు తెలియదు, ఆదాయం ఎంతో తెలియదు, ఖర్చు ఎంతో తెలియదు. అయినా పేదల కోసం మొదటిగా 51,000 కళ్యాణ లక్ష్మి ప్రారంభం చేసి అది ఎస్సీ ఎస్టీల కోసమని ఆ రోజు ప్రారంభం చేశారు. ఆ రోజు ప్రతిపక్షాలు కొన్ని విమర్శలు చేశాయి అధ్యక్ష. 51,000 కాదు, ఎస్సీ ఎస్టీలకే కాదు, అన్ని వర్గాలకు కావాలని. మరి ఈరోజు సంపద పెరిగిన తర్వాత 75,000 చేసుకొని 1,116 అందిస్తున్న పరిస్థితి మరి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు గమనిస్తున్నారు. యావత్ ప్రపంచ దేశమంతా కూడా గమనిస్తున్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా అధ్యక్ష. ఒక కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారకే కాదు అధ్యక్ష, 6 కిలోల బియ్యం. గతంలో ఒక వ్యక్తికి 4 కిలోల బియ్యం ఇచ్చేది అధ్యక్ష. ఆ కుటుంబంలో 10 మంది ఉన్న 20 కిలోల స్లాబ్ సిస్టమ్ ఉండే అధ్యక్ష. ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చినాక మా పేద బిడ్డ కడుపు నిండా భోజనం చెయ్యాలని ప్రతి వ్యక్తికి 6 కిలోల బియ్యం ఇచ్చి ఒక కుటుంబంలో 10 మంది ఉంటే 10 6 60 కిలోల బియ్యం ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. మరి అదే విధంగా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుపోతూ మరి ఈరోజు వ్యవసాయ రంగాన్ని కూడా పెద్దపీట వేశారు ఈ బడ్జెట్లో. మరి ఈ బడ్జెట్లో దాదాపు పెద్ద మొత్తంలో ఈ బడ్జెట్లో వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపీట వేశారు అధ్యక్ష. ఒక్కసారి మా తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం ఆలోచన చెయ్యాలి. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయాన వ్యవసాయదారులు, వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టిన బిడ్డ, తెలంగాణ మట్టిలో పుట్టిన బిడ్డ, తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం కష్టాలు తెలిసిన బిడ్డ కాబట్టే ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టగానే మొదటి సంతకం 1,00,000 రూపాయలలోపు రుణమాఫీ పైన సంతకం చేసిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి అధ్యక్ష. మరి ఒక రుణమాఫీ చేయడంతో సరిపోదు, మా రైతన్నకు అన్ని విధాలుగా ఈ ప్రభుత్వం అండగా ఉండాలి అని సాగునీటి కోసం ఆలోచన చేసి ఆ రోజు మిషన్ కాకతీయ ద్వారా రెడ్డి రాజులు, కాకతీయ రాజులు నిర్మించిన గొలుసుకట్టు చెరువుల్ని మిషన్ కాకతీయ ద్వారా మరమ్మతు చేసి దాదాపు 250 టీఎంసీ నీటి నిల్వ చేసే సామర్థ్యాన్ని పెంచిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి అధ్యక్ష. మరి మిషన్ కాకతీయతో పాటు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు గతంలో కరెంటు కష్టాలు మా రైతన్నలకు తెలుసు, యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలుసు. కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని పరిస్థితి. మోటార్ల కాడి బాయిల కాడికి పోయి స్టార్టర్లు కాలిపోయి మోటార్లు కాలిపోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బంది అయిన రైతన్నకు తెలుసు. మరి మోటార్లు పెట్టడానికి పోయి పాము కాటుతో తేలు కాటుతో చనిపోయి ఆ కుటుంబం రోడ్ల పడ్డ పరిస్థితి మా రైతన్నకు తెలుసు. మరి అలాంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదని అనతి కాలంలోనే 9 గంటల నుండి 24 గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిన ఏకైక నాయకుడు, ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష. మరి ఈ రోజు మోటార్ల కాడ మీటర్లు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే చెప్పారు, నా గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం మీద ఈగ వాలనీయనని ఈ రోజు కేంద్రం ఎంత ఒత్తిడి చేసినా మీటర్లు పెట్టకుండా చేసిన మన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అధ్యక్ష. మరి ఈరోజు రైతు బంధు అధ్యక్ష, మరి సాగునీటి కోసం మిషన్ కాకతీయ ద్వారా చెరువులు లోతు చేసుకున్నాం, వర్షం నీటిని నిల్వ పట్టుకునే కార్యక్రమం చేసుకున్నాం, మత్తలు తూములు రిపేర్లు చేసుకున్నాం. మరి మా రైతన్నకు 24 గంటలు ఫ్రీ కరెంట్ ఇచ్చినాం. మరి మా రైతన్నకు పెట్టుబడిగా ఎకరాకు 5,000 ఇవ్వాలి. పెట్టుబడి సమయంలో బ్యాంకుల చుట్టూ, బంధువుల చుట్టూ, వడ్డీ వ్యాపారుల చుట్టూ తిరిగి మా రైతన్న ఇబ్బంది పడుతున్నాడని దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఎకరాకు 10,000 ఇచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమం రైతు బంధు కార్యక్రమం ద్వారా ఇప్పటికే 50,448 కోట్లు విడుదల చేసిన ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఈ రోజు 63 లక్షల మంది రైతులు ఆ పథకాన్ని అందుకొని వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఎదిగి అప్పుల నుండి ఆర్థికంగా జేబులో నగతుండే ప్రయత్నం జరిగిందంటే ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. అదే విధంగా అధ్యక్ష, గతంలో రైతు చనిపోతే
మీరు కూడా శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు, మేము కూడా కొత్తగా రెండోసారి శాసనసభ్యులం అయినాం. మేము గ్రామాలకు వెళితే ఎవరైనా చనిపోతే కాళ్ళ ఏళ్ళ పడి ఏడుస్తుంటే బాధ అనిపిస్తుంది అధ్యక్ష. ఆ కుటుంబం బొల్లున ఏడుస్తుంది. మరి ఏం చెయ్యాలి, ఏం చేస్తే ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది? జేబులో ఉన్న 2000 3000 ఇస్తే ఆ కుటుంబానికి సరిపోతాయి అధ్యక్ష. అలాంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండకూడదని రైతు బీమా పేర మరి వారం తిరగక ముందు 5 లక్షలు ఇంటికి పంపే కార్యక్రమం రైతు బీమా కార్యక్రమం అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు 75,000 మంది రైతులకు 3,775 కోట్లు అందించిన ఘనత మన ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మొన్నటికి మొన్న అధ్యక్ష గొప్ప మనసుతో మరి అనేక సంవత్సరాల భారత స్వాతంత్రంలో అనగాన వర్గం అంటే దళితులు. ఆ దళితుల జీవితాల్లో వెలుగు నింపాలి, ఒక విప్లవాత్మకమైన మార్పు తీసుకురావాలని కేసీఆర్ గారు ఆలోచన చేస్తే ఏం మాట్లాడిందో మీరు చూశారు అధ్యక్ష. అది అయ్యేదా పోయేదా, ఎన్నికల కోసం ఇంకేదో అన్నారు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ హుజరాబాద్ పూర్తి చేసుకొని ఈరోజు ప్రతి నియోజకవర్గానికి 100 మంది లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేసుకొని ఈ బడ్జెట్లో 17,700 కోట్లు వెచ్చించి ప్రతి నియోజకవర్గానికి 2,000 మంది దళితులకు 10 లక్షల చొప్పున, బ్యాంకు లేదు, దరఖాస్తు లేదు, షూరిటీలు లేవు, మార్జిన్ మనీలు లేవు, ఏది లేకుండా వారి ఇష్టపూరితంగా స్కీమ్ ఎలక్ట్ చేసుకుంటే 4-5 కలుపుకొని ఒక పెద్ద ప్రాజెక్టు చేసుకున్నా, ఒక వ్యక్తికి 10 లక్షలు వస్తే 3-4 వ్యాపారాలు చేసుకున్నా నిబంధనలన్నీ సడలించి ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంటే మరి ఈరోజు కళ్ళకు కనపడుతుందా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు దళితులు అనగారిన వర్గాల అధ్యక్ష. ఈరోజు మనం ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం మొదటిగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు 51,000 కళ్యాణ లక్ష్మి ప్రారంభం చేసిన తర్వాత ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడ్డ తర్వాత బీసీలు ఓసీలో వెనుకబడ్డ కులాలకు ఈరోజు 1,16,000 అందుతున్నాయి అధ్యక్ష. ఈరోజు దళిత బంధు తర్వాత రేపు ఎస్టీ బంధు రావచ్చు, ఆర్థిక పరిస్థితులను బట్టి బీసీ బంధు కావచ్చు, ఓసీలో వెనుకబడ్డ వర్గాల గురించి కావచ్చు, అనేక కార్యక్రమాలు తీసుకునే ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఉంది అధ్యక్ష. నాయకుడు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి సంపద పెరిగితే పేద వర్గాలకు పంచుకునే కార్యక్రమం ఉన్నది కాబట్టి మన ముఖ్యమంత్రి గారు దళితుల కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఎంచుకున్నందుకు నేను ప్రత్యేకంగా చేతులెత్తి ఒక దళిత బిడ్డగా చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, మా పేదింటి బిడ్డలకు ప్రభుత్వ స్థలంలో ఉన్న దగ్గర దాదాపు 2,90,000 ఇళ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టి ఉన్నాం. ప్రభుత్వ స్థలం లేని దగ్గర ఇల్లడుగు జాగాలో ఇల్లు కట్టుకుంటే 3 లక్షలు ఇవ్వాలని ఒక చక్కటి కార్యక్రమం వెచ్చించి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేద వర్గాల కోసం ఈ బడ్జెట్లో 1,200 కోట్లు వెచ్చించినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఒక వర్గం కాదు అధ్యక్ష, ఇవాళ బీసీల సంక్షేమం కోసం, గొల్ల కుర్మల కోసం, మా ముదిరాజు బెస్తల కోసం, మా నేతన్న కోసం, మరి మా గౌడ్ సన్నుల కోసం, మా నాయి బ్రాహ్మణుల కోసం ఏం కార్యక్రమాలు చేసినో గ్రామాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మా గ్రామంలో మరి నాయి బ్రాహ్మణులు లబ్ధి పొందిన 200 వరకు ఫ్రీ యూనిట్ కరెంట్ అయితే ఒక యూనిట్ ఇస్తే మరి ఒక యూనిట్ పెట్టుకుంటే కటింగ్ రేట్లలో కూడా తగ్గించింది అధ్యక్ష. అంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఈ పథకం ద్వారా మాకు ఫ్రీగా కరెంటు వస్తున్నది, మాకు లోన్ శాంక్షన్ అయింది, మేము యూనిట్ పెట్టుకున్నామని 10 రూపాయలు తీసుకునే కటింగ్కు 8 రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు అధ్యక్ష. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా ప్రజలకు ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతున్నదో మరి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేయాలి అధ్యక్ష. ఈరోజు నాయి బ్రాహ్మణులే కాదు, రజకులే కాదు అధ్యక్ష, అన్ని కులాలను గౌరవించి మరి రాష్ట్ర రాజధానిలో మరి అన్ని కూడా హైదరాబాద్లో ఆత్మగౌరవ భవనాలు నిర్మాణం చేపట్టిన ఏకైక ప్రభుత్వం, ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు అధ్యక్ష. ఈరోజు అర్చకులను తీసుకున్న అధ్యక్ష, మరి ఈరోజు గుడులను తీసుకున్న అధ్యక్ష, మరి ఏ విధంగా మరి మన ముఖ్యమంత్రి గారు రాజకీయాలకు అతీతంగా మరి ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేస్తున్నారో ఒక్కసారి మనకు కనిపిస్తున్నది అధ్యక్ష. ఇంకొక విషయం చెప్పాలి అధ్యక్ష, విద్యాపరంగా సార్ నాకు రాక అవకాశం వచ్చింది, మళ్ళీ సార్ ఉన్నాడు. విద్యాపరంగా అధ్యక్ష, ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ
బీసీ మైనార్టీ. గతంలో ఏముండే అధ్యక్ష? గతంలో 12 గురుకులాలు ఉండే అధ్యక్ష మైనార్టీలకు. ఈరోజు 192 గురుకులాలు అధ్యక్ష. 121 అప్గ్రేడ్ చేసి జూనియర్ కాలేజీలు అప్గ్రేడ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు విద్యకు పెద్దపీట వేసి ఈ పేద వర్గాలు ఉన్నత చదువులు చదవాలని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యను అందిస్తే అధ్యక్ష, మరి ఈరోజు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు అధ్యక్ష, మా పిల్లలు, మా దళిత బిడ్డలు, మా బీసీ బిడ్డలు, మా మైనార్టీ బిడ్డలు విదేశాల్లో చదువుతున్నారు అధ్యక్ష. మన బడి మన ఊరు పేర ఒక చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకొని మరి సరస్వతి తల్లి గర్వపడే విధంగా, చదువుల తల్లి గర్వపడే విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి గారు మరి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం ఎంచుకున్నాడు. చాలా గొప్ప అంశం అధ్యక్ష. దానికి ప్రత్యేక నిధులు పెట్టడం కూడా చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఐటీ రంగంలో మరి మన ఐటీ మంత్రి గారు కేటీ రామారావు గారి నాయకత్వంలో ఎన్ని కంపెనీలు వచ్చాయో, ఎన్ని పెట్టుబడులు వచ్చాయో, ఎంతమంది నిరుద్యోగ యువతకు డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చినాయో మన కళ్ళ ముందు ఉందే అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వైద్యపరంగా Honorable Speaker, Please assume your seats. All papers are laid on the floor of the House. There is one announcement. I am to announce to the House that the honorable members have approached me today before commencement of the House, stating that as they have some matters of public importance relating to their constituencies that have to be brought before the House, and requested that opportunity be provided to raise those matters on the floor of the House. In view of the above request, as a special case, I deem it appropriate to consider their request and to afford them an opportunity to raise the matters before taking up today's business to be transacted in the House. The concerned ministers may treat the matters so raised as zero-hour mentions. The honorable members are requested to make a brief mention, one after the other, as called by the chair, so that more members may get the opportunity. Zero hour. Redanayak garu. అధ్యక్ష, Redanayak garu. మా నియోజకవర్గంలో సీరోల్ అనేది చాలా పెద్ద గ్రామం ఒకటి. దాని చుట్టూరా అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కురవి మండల కేంద్రానికి 20 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. అదేవిధంగా డోర్నకల్లో ఉన్నటువంటి గ్రామాలు కూడా ఈ సీరోల్ గ్రామానికి దగ్గర ఉంది. నేను 2-3 సార్లు కూడా మీ దయతో ఈ వేదికగా నేను మాట్లాడడం జరిగింది. ఈ సీరోల్ గ్రామాన్ని మరి మండల కేంద్రంగా ప్రకటిస్తే ఓ 20 గ్రామాలకు ఓ 30 తండాలకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. పరిపాలన కానీ మంచి కానీ వారి పనులు కానీ చేసుకోవడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. అందుకోసం మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వానికి మనవి చేస్తున్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, దయచేసి మా సీరోల్ గ్రామాన్ని డోర్నకల్ నియోజకవర్గంలో మరి మండల్గా డిక్లేర్ చేయాలని మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. తద్వారా ప్రభుత్వానికి కూడా మంచి పేరు వస్తుంది, నాకు కూడా మంచి పేరు వస్తుంది, పబ్లిక్ సౌకర్యం అయింది. కాబట్టి దయచేసి ఈ సీరోల్ గ్రామాన్ని మండల కేంద్రంగా ప్రకటించాలని కోరుతున్నా. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా నా యొక్క మనవిని వారికి లెటర్ ద్వారా కూడా ఇవ్వడం జరిగింది.
గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దాని మీద రిపోర్ట్ కూడా అడిగారు. ప్రభుత్వానికి ఆ యొక్క రిపోర్ట్ కూడా కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి కూడా వచ్చింది. చాలా పాజిటివ్గా ఉంది, అనుకూలంగా ఉంది. దయచేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, తప్పగా సీరోలు గ్రామాన్ని మండలంగా, రెవెన్యూ మండలంగా, తర్వాత పంచాయత్ మండలంగా డిక్లేర్ చేయాలని కోరుతున్నాను. అధ్యక్ష, దయచేసి గౌరవ సభ్యులకు చాలా విజ్ఞప్తి, మినిస్టర్స్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి, వాళ్ళు నోట్ చేసుకోవాలి. దయచేసి 0 అవర్ అయ్యేంత వరకు గౌరవ శాసనసభ్యులు గౌరవ మంత్రివర్ల దగ్గర డిస్టర్బ్ చేయకండి. 0 అవర్ అయ్యే వరకు. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు రెడ్డి నాయక్ గారు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. నా సొంత మండలం అధ్యక్ష అది. నేను కూడా వారితో కలిసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి సిరోల్ మండల కేంద్రం ఏర్పాటుకు నేను కూడా సహకరిస్తాను, కృషి చేస్తానని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. అంజయ్య గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నా షాద్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో 6 మండలాల అధ్యక్ష, 4 మండలాల జూనియర్ కాలేజీలు లేవు అధ్యక్ష. చాలా ఒక్కొక్క మండలంలో 56,000 జనాభా ఉంటుంది అధ్యక్ష. కాబట్టి కొందూరు, చౌదరిగూడ, ముఖ్యంగా కొత్తూరు, నందిగామలో జూనియర్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయాలని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు అంజయ్ యాదవ్ గారు ప్రస్తావించిన వారి నియోజకవర్గంలో జూనియర్ కాలేజీల అంశం నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. దివాకర్ రావు గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇది గిరిజన శాఖ సంబంధించిన మంత్రి గారికి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అనుకోండి అధ్యక్ష. ట్రైబల్ ఏరియాలలో మా ఆజ్పూర్ మండలంలో నాగారం గ్రామం ట్రైబల్ వ్యవసాయ రంగానికి డబ్బులు కట్టినప్పటికీ దానికి సంబంధించిన కరెంట్ పోల్లు గతంలో ఐటీడీఏ సంస్థ కట్టేది, కానీ ఇప్పుడు కట్టడం లేదు. నరేందర్ గారు. అయితే వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. 22 మంది అప్లై చేసుకున్న నాగారం గ్రామంలో వాళ్ళకి డబ్బులు కట్టంటే కరెంట్ పోల్ కట్టంటే దాదాపు 4 లక్షల రూపాయలు అవుతుంది. గతంలో ఐటీడీఏ సంస్థ కట్టేది, ఇప్పుడు ఐటీడీఏ కట్టడం లేదు. మా ప్రాంతం కాకుండా ఎంటైర్ తెలంగాణలో అలాంటి రైతులు ఏదైతే కట్టుకుంటారో వాళ్ళందరికీ వ్యవసాయ రంగంగా ఆ కరెంట్ పోలు ఐటీడీఏ కానీ ప్రభుత్వ పరంగా కట్టాలని మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని కోరడం జరుగుతుంది. మినిస్టర్ గారు. సార్, గౌరవ శాసనసభ్యులు దివాకర్ రావు గారు ప్రస్తావించిన అంశాన్ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. వారితో కలిసి మా సెక్రటరీ గారిని తప్పకుండా ఈ బడ్జెట్లో కూడా మేము ట్రైబల్ ఏరియాలో 3 ఫేజ్ కరెంట్కు రైతులకు ఇవ్వడానికి కొంత బడ్జెట్ కేటాయించుకున్నాం. అది సమీక్షించి ఆ పని పూర్తి చేయడానికి నేను చర్య తీసుకుంటాను అధ్యక్ష. జనాబ్ జాఫర్ హుస్సేన్ సాబ్. ऑनरेबल स्पीकर सर, मेरा सवाल हेल्थ मिनिस्टर साहब से है सर. मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 हॉस्पिटल है साहब. नीलोफर हॉस्पिटल जो बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए है. MNJ कैंसर हॉस्पिटल है सर, जो कैंसर पेशेंट्स के लिए है. सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है जो आंख के लिए. इसके साथ साथ साहब मेरे पास एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है सर. जब से मैं हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन बना हूं सर, ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ है सर. पहले आउट पेशेंट के अंदर सर 80 से 100 आते थे सर, आज मोर देन 1500 आउट पेशेंट आ रहे हैं सर. डिलीवरीज भी 400 प्लस हो रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी अच्छे हो रहे हैं सर. मैं लास्ट टाइम हमारे हेल्थ मिनिस्टर लक्ष्मण रेड्डी साहब थे सर, जब से मैं कंटिन्यूस प्रपोजल दे रहा हूं सर, एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर ICU यूनिट डालना चाहिए सर. और डायलिसिस सेंटर आज बेइंतहा जरूरी है सर. आज अगर देखते हैं तो काफी लोगों को किडनी प्रॉब्लम चल रहा है सर. इसके लिए एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली के अंदर डायलिसिस सेंटर के लिए कंटिन्यूस हमने रिप्रेजेंटेशन दे रहे सर, उसको पूरा करना चाहिए सर. एक और सर, नीलोफर हॉस्पिटल चिल्ड्रन हॉस्पिटल है सर, उसके अंदर हार्ट के लिए कोई सहूलत नहीं है सर. तमाम चीजों के ट्रीटमेंट होता सर. बच्चों को बस हार्ट के अंदर होल होता सर, वैसे चीज के लिए, इलाज के लिए उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता सर. तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है सर, आप नीलोफर हॉस्पिटल के अंदर हार्ट के लिए पूरा करिए, कार्डियोलॉजी यूनिट डालिए सर. यही मेरा सवाल है सर. बहुत बहुत शुक्रिया. मिनिस्टर गारू. स्पीकर सर, जनाब जाफर हुसैन साहब ने जो नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के बारे में और वहाँ ICU फैसिलिटी और उसके साथ ही साथ आपने जो नीलोफर में भी कार्डियोलॉजी सेंटर के वास्ते और डायलिसिस सेंटर के वास्ते भी आपने जो बोला,
आप लिख के भी दे दीजिए, मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब को दे दूंगा, पर हमने नोट भी कर लिया, बट आप लिख के दिए तो और भी आसानी हो जाती। ఆరు రమేష్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, NH 563 మరి కాకినాడ వెళ్ళే గ్రీన్ ఫీల్డ్ అధ్యక్ష తమరికి కూడా తెలుసు. మరి మా నియోజకవర్గం అసన్పర్తి హెడ్ క్వార్టర్లో అధ్యక్ష మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చలువతో కాళేశ్వరం నీళ్ల సాగుతో ధరల రేట్లు విపరీతంగా పెరిగి మరి ఇబ్బందికరమైన ల్యాండ్ అక్వైర్ చేసే క్రమంలో ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయి అధ్యక్ష. మరి దయచేసి ఇప్పుడు పెరిగిన ధరలను బట్టి ఎవరైతే ల్యాండ్ కోల్పోతున్నారో ఆ రైతులకు నష్టపరిహారం ప్రత్యేక NH రోడ్ అధ్యక్ష, అది గౌరవ R&B శాఖ మంత్రులు గారు కూడా ఉన్నారు. దయచేసి మా నియోజకవర్గంలో అసన్పర్తి, ముచ్చెర్ల, పర్వతగిరి ప్రాంతంలో చాలా ఎకరాల కొద్ది ల్యాండ్ పోతున్నది అధ్యక్ష. దయచేసి మా రైతన్నలకు సరి అయిన ధర నిర్ణయించి రైతుల్ని ఆదుకోవాలని తమరి ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తున్న అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ఆరూరు రమేష్ గారు వారి నియోజకవర్గంలోని అసన్పర్తి ప్రాంతంలో NH 563 గ్రీన్ ఫీల్డ్ కోసం జరుగుతున్నటువంటి భూసేకరణలో ధరల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను, సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ గారు. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మన ఏదైతే మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమంలో స్కూల్స్ అన్నీ ఈ 3 దఫాలో మనకు పూర్తిగా కంప్లీట్ అవుతాయి అని చెప్పి పూర్తి విశ్వాసం ఉంది అధ్యక్ష. పోతే మిగిలిన మన దగ్గర నా మెట్పల్లి ప్రాంతంలో ఒక డిగ్రీ కళాశాల, అప్పుడెప్పుడో మనకు ఉపాధి హామీ పనిలో కట్టిన కళాశాలను మనం డిగ్రీ కళాశాల చేసుకున్నాం. దానికి ఏంటి ఏ సౌకర్యాలు లేక దానికి ఇదివరకు కూడా మంత్రి గారు కూడా రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానికి కొద్దిగా డిగ్రీ కాలేజీల మీద కూడా జూనియర్ కాలేజీలు కూడా ఎక్కడైనా ఉంటే కొంత డబ్బు ఇచ్చి, ఎందుకంటే మన ఊరు మన బల్ల అయితే కంప్లీట్ అయితే అని పూర్తి విశ్వాసం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ డిగ్రీ కళాశాలలు ఏవైతే నడవలేని స్థితి ఉన్నాయో, ఎవరైతే ఏ సౌకర్యాలు లేకున్నాయో దానికి కూడా కొంత ఫండ్స్ వచ్చే విధంగా దాన్ని కొంచెం చేసి ఇప్పుడు రన్నింగ్ అయ్యేటట్టు చేయాలని చెప్పి మీ ద్వారా విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు విద్యాసాగర్ రావు గారు వారి నియోజకవర్గంలోని డిగ్రీ కాలేజీలో సౌకర్యాల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. సంబంధిత మంత్రి గారికి విషయం చేరవేస్తా, నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. దుర్గా గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నా బెల్లంపల్లి నియోజకవర్గంలో అధ్యక్ష, బెల్లంపల్లి మున్సిపాలిటీ దాంట్లో 34 వార్డ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 34 వార్డ్స్లలో 17 వార్డ్స్ మనము మున్సిపాలిటీ మెయింటెనెన్స్ అవన్నీ చేస్తుంది. 17 వార్డ్స్ ఏమో గతంలో సింగరేణి వార్డ్స్ ఉండే అధ్యక్ష. అయితే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగరేణి అధికారులతో మాట్లాడి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 50-60 సంవత్సరాల కిందట కట్టినటువంటి ఎవరైతే రిటైర్డ్ కార్మికులు నివాసం ఉన్నటువంటి నివాస స్థలాలను అన్నిటిని కూడా మరి వారికి పట్టాలు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఆ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగరేణి అధికారులతోని మాట్లాడి అది ప్రభుత్వానికి ఇప్పించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇంకా పట్టాలు ఇవ్వలేదు, కానీ ఆ సింగరేణి ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. అయితే వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే ఈ లైటింగ్ కానీ ఏం వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ చేస్తలేరు అధ్యక్ష. వాళ్ళని అడిగితే మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం కానీ కరెంట్ ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళు మేము చేయము, మేము ఆల్రెడీ ప్రభుత్వానికి అప్పచెప్పినామని చెప్పేసి ఏమో సింగరేణి వాళ్ళు అంటున్నారు. అయితే మున్సిపాలిటీ చేద్దామంటేనేమో ప్రభుత్వానికి ఇచ్చింది కానీ మళ్ళీ ఇంకా మున్సిపాలిటీకి ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. దానివల్ల అక్కడ ఏమైందంటే ఈ లేబరు లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మేము కొంత గౌరవ మీ ద్వారా మంత్రి గారిని కొంచెం లేబర్ని పెట్టే విధంగా వారికి అక్కడ జనరల్ ఫండ్ లేదు అధ్యక్ష. మొత్తానికి అక్కడ సింగరేణి ఆ బెల్లంపల్లి పట్టణం అంతా కూడా మొత్తం ల్యాండ్ కూడా పట్టా ల్యాండ్స్ లేవు అధ్యక్ష. మొత్తం సింగరేణి ల్యాండ్స్ లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వ భూమి ఉంది. దాంట్లోనే 50-60 సంవత్సరాల నుంచి నివాసం ఉంటున్నారు అధ్యక్ష. దానికి పట్టాలు ఇవ్వమని మనం అడుగుతున్నాం. పట్టాలు ఇస్తే వాళ్ళు ఈ పర్మిషన్ తీసుకొని, ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ కాబట్టి ఆ డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్ లేకపోతే మనము వారికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం. వాళ్ళు ట్యాక్స్ కడతలేరు, ఇల్లీగల్గా కట్టుకుంటున్నారు. కాబట్టి దయచేసి గౌరవ మంత్రి గారిని నేను మీ ద్వారా కోరేది ఏంటంటే అక్కడ ఇమ్మీడియట్లీ మరి సిఎస్ గారి దగ్గర ఉంది ఫైల్, ఆ ఫైల్ను తొందరగా ఈ 1-2 డేస్లో కొంచెం ఇప్పించి ఆ పట్టాలు ఇప్పించి అట్లానే
అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశుద్ధ్యం ఏదైతే కార్మికుల అవసరం ఉన్నదో కొంచెం ఆ పారిశుద్ధ కార్మికులకు జనరల్ ఫండ్ అక్కడ జీరో ఉంది అధ్యక్ష. అందుకోసమని దయచేసి పట్టణ ప్రగతి నుంచి ఆ నిధుల నుంచి కొంత పేమెంట్ చేసి కొంతమంది ఇప్పుడు పని చేసే వాళ్ళకు కూడా పేమెంట్ ఇవ్వలేకపోతున్నాం మేము. అక్కడ ఉన్నటువంటి పారిశుద్ధ కార్మికులకు మేము జనరల్ ఫండ్ లేదు కాబట్టి మేము వాళ్ళకు జీతాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాం. 3-4 నెలల నుంచి పెండింగ్ ఉంది. అందుకోసం పట్టణ ప్రగతి నుంచి కొంత పేమెంట్ ఇచ్చేలాగా చేయాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా నేను మంత్రి గారిని కోరుకుంటూ, అట్లాగే సెంట్రల్ లైటింగ్ కోసం కొంత అమౌంట్ని ఇచ్చి అక్కడ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ రోడ్స్ కానీ చేపియడానికి కొంచెం మీరు మంత్రి గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్ష, బెల్లంపల్లి శాసనసభ్యులు దుర్గం చిన్నయ్య గారు ఈ క్వార్టర్స్ గురించి ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సింగరేణికి సంబంధించి గతంలోనే జీవో నెంబర్ 76 ఇచ్చి వారికి కొంత వెసులుబాటు కల్పించారు. ఇంకా ఏమైనా సమస్య అపరిష్కృతంగా ఉంటే తప్పకుండా వారు చెప్పిందంతా కూడా విన్నాను అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకుని పరిశీలించి న్యాయం చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు రాములు నాయక్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నా యొక్క నియోజకవర్గం వైరాలు జూలూరుపాడు అని చెప్పేసి ఒక గిరిజన మండలం ఉంది అధ్యక్ష. ఈ సదరు మండలం ఏమంటే అటు ఖమ్మం జిల్లాకు 60 కిలోమీటర్ల దూరంలో, మరి అలాగే కొత్తగూడెం జిల్లా నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో, అంటే 2 జిల్లాలకు బార్డర్లో ఉంటుంది అధ్యక్ష ఇది. అయితే ఇప్పటికి కూడా స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 సంవత్సరాలు అయినా కూడా అక్కడ కేవలం హై స్కూల్ మాత్రమే తప్ప జూనియర్ కాలేజ్ ఫెసిలిటీ లేదు అధ్యక్ష. అది గిరిజన మండలం కాబట్టి చాలామంది విద్యార్థులు ఇప్పుడు ఎస్టీలు కావచ్చు, ఎస్సీలు కావచ్చు, బీసీలు రకరకాల వీళ్ళంతా కూడా 10th క్లాస్ నుంచే డ్రాప్ అవుట్ అవుతున్నారు అధ్యక్ష. కాబట్టి దయచేసి మన ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో అద్వితీయంగా వినూత్న రీతిలో ముందుకు పోతున్న సందర్భంగా ఈ విద్యారంగంలో నా యొక్క సొంత మండలం జూలూరుపాడు, అలాగే నా యొక్క నియోజకవర్గం టోటల్ గిరిజన మండలం అధ్యక్ష, అక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ ప్రొవైడ్ చేయవలసిందిగా తమ ద్వారా మంత్రి గారిని కోరుతున్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు రాముల్ నాయక్ గారు ప్రస్తావించిన వారి సొంత మండలం జూలూరుపాడుకు సంబంధించి జూనియర్ కాలేజ్ ఏర్పాటు కోసం అడిగారు అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సంబంధిత శాఖ మంత్రివర్యులకు ఇచ్చేసి తప్పకుండా అక్కడ జూనియర్ కాలేజ్ ఏర్పాటుకు మేము కూడా సహకరిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ శాసనసభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇది నేను చెప్పబోయే సబ్జెక్టు మా ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గాన్ని గౌరవ ఎంఏడి మినిస్టర్ గారికి, అదేవిధంగా R&B మినిస్టర్ గారికి, హెల్త్ మినిస్టర్ ముగ్గురికి సంబంధించింది. ఎందుకంటే ఈరోజు లాస్ట్ రోజు కాబట్టి మరి ఇర్రిలవెంట్ అయినా మరి మనకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి 3 సబ్జెక్టులు డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. దయచేసి మీ ముగ్గురు ఒకటే సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సార్, బట్ అయినో అన్న ఓకే దాన్ని కట్ స్టార్ట్ చేస్తాను సార్. ఇది మా డబుల్ బెడ్రూమ్ హౌజెస్కు సంబంధించి మా నియోజకవర్గంలో గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు శాంక్షన్ ఇచ్చారు. దాన్ని త్వరలోనే, అంటే దానికి బడ్జెట్ ఇంకా కేటాయించలేదని చెప్పి అధికారులు చెప్పారు కాబట్టి అది ఇచ్చేసి దీంట్లో దీన్ దయాల్ నగరు, అదేవిధంగా దుర్గా భవానీ నగరు, నవనిర్మాణ్ నగరు, అంబేద్కర్ రోడ్ నంబర్ 46 ఇవన్నీ కూడా మన మంత్రి గారు శాంక్షన్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. నేను మంత్రి గారితో కోరేది ఏంటంటే దయచేసి దాన్ని ఎంబడే బడ్జెట్ ఇచ్చేసి అది వారే వస్తా అని చెప్పారు, స్వయంగా వచ్చి ఫౌండేషన్ వేస్తా అన్నారు. అదే కాకుండా ఖైరతాబాద్లో ఒక ఓపెన్ ల్యాండ్ ఉంది బీజేఆర్ నగర్లో, అక్కడ కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్రపోజల్ తీసుకోవాలని. దాంతోపాటు నేను R&B మినిస్టర్ గారు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సిటీ ఎమ్మెల్యేస్ క్యాంప్ ఆఫీస్ గురించి డిలే అవుతుంది, తొందరగా డైరెక్షన్ ఇచ్చి పొజిషన్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యులు దానం నాగేందర్ గారు వారి నియోజకవర్గంలోని 2 బెడ్రూమ్ల ఇండ్ల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. అట్లాగే అది తొందరలోనే త్వరలో ప్రారంభిస్తాం అధ్యక్ష. అట్లాగే ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ విషయం కూడా ప్రస్తావించారు. ఇమ్మీడియట్గా దాని విషయం కూడా పరిష్కారం చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు చిరుమర్తి లింగయ్య గారు. అధ్యక్ష, నా నకరికల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో నార్కపల్లి, చిట్యాల, కట్టంగూరు మండల పరిధిలో జూనియర్ కళాశాల లేక దాదాపు 40-50 కిలోమీటర్ల నుండి నల్గొండ పోవాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష. గౌరవ మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది, కేటీఆర్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. దయచేసి జూనియర్ కళాశాల ఇప్పించి నా ప్రాంతంలో పేద వర్గాలు, మహిళలు, విద్యార్థులందరూ కూడా దూర ప్రాంతానికి నల్గొండ పోవాలని ఇబ్బంది ఎందుకంటే త్వరగా ఇప్పించాలని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా నల్గొండ నగరికల్ హెడ్ క్వార్టర్లో కూడా డిగ్రీ కళాశాల అక్కడ కూడా ఉన్నది సార్, నడుస్తుంది.
జూనియర్ కళాశాల డిగ్రీ కళాశాల కమాండింగ్ నడుస్తుంది. విద్యార్థులకు కొద్ది ఇబ్బంది అవుతుంది. డిగ్రీ కళాశాల బిల్డింగ్ కూడా ఒక 5 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి గౌరవ మంత్రి గారిని మరి కేటీఆర్ గారు కోరడం జరిగిందని అది కూడా ఇప్పించి ఏర్పాటు చేయాలని తమ ద్వారా కోరుతున్నా అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. 5 కోట్లంటే గౌరవ శాసనసభ్యులు నగరికల్ శాసనసభ్యులు చిరుమర్తి లింగయ్య గారు ప్రస్తావించిన జూనియర్ కాలేజీ డిగ్రీ కాలేజీ అంశాలని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. జనాబ్ అహ్మద్ బలాలా సాబ్. स्पीकर साहब 2017 टीआरटी के 535 पोस्ट वैकेंट है अब तक, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो एससी, एसटी, बीसी और वुमेन के जो जुमरे के अंदर ये रिजर्व सीट्स थे 2017 से 535 पोस्ट वैकेंट है. मैं आपके जरिए हम बारहा हर सेशन के अंदर ये चीज़ को उठाते आए हैं, हर सेशन में ये चीज़ बोल रहे हैं कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि ये पोस्ट डी रिजर्व करके जो ऑलरेडी एग्जाम लिख दिए मेरिट जो भी बच्चे हैं मेरिट कैंडिडेट्स को जो है ना इसके ऊपर नौकरियां दीजिए आप. 535 पोस्ट है मिनिस्टर साहब, 535 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं सिर्फ क्योंकि उर्दू मीडियम के अंदर जो है ना एससी एसटी के लोग नहीं आते, वो पोस्ट वैसी खाली जा रही. तो उसको डी रिजर्व करने का एक प्रोसेस है. उसको डी रिजर्व कर जो बच्चे बच्चियां मेरिट में एग्जाम दिए मेरिट में है उनको ये पोस्ट दीजिए, उनको नौकरियां दीजिए. ये आपसे हम बारहा हर असेंबली में बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस असेंबली के बाद हुकूमत जो है इसको कराएंगी इंशाल्लाह. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష బలాల గారు ఆ ఉర్దూ టీచర్ల విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. అది ఒక రాతపూర్వకంగా ఇస్తే సంబంధిత మంత్రి గారికి కూడా పంపించడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. సైదిరెడ్డి గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఇది ఈ స్టేట్లో మొత్తం రైతాంగానికి సంబంధించిన సమస్య అధ్యక్ష. మన దగ్గర ఈ బయో ఫెర్టిలైజర్, బయో పెస్టిసైడ్ అని చాలా చోట్ల అంటే అమ్ముతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. వాటికి లీగల్గా పర్మిషన్స్ కూడా లేవు. కానీ గుంటూరు నుంచి ఆంధ్ర నుంచి ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ మా ఏరియాకి ఏంటంటే మాకు దగ్గర ఉండటం వల్ల అన్ని షాపులలో అప్పుడప్పుడు దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానివల్ల కొంతమంది ఏదైతే నిజంగా బయో చేసేటోళ్ళకి మా దగ్గర కేవీకే అని ఉంది. మొన్న మిర్చి పూత వాటి కోసం బాగా పనిచేసింది. కానీ ఏది లేకుండా అమ్ముతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. దయచేసి వాటి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని అట్లనే కెమికల్స్ కూడా అధ్యక్ష. కెమికల్స్ని ఆ బయో ఫెర్టిలైజర్, బయో పెస్టిసైడ్లో కెమికల్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది టెస్ట్ చేసే యంత్రాంగం కూడా లేదు. దయచేసి దీని మీద కొద్దిగా గట్టిగా చర్యలు తీసుకోవాలని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇంకొకటి అధ్యక్ష, మున్సిపాలిటీ పరిధిలో యాదవులకి గొర్రెలు పెంపకం జరగలేదు అధ్యక్ష. మా హుజూర్ నగర్ లాంటి మున్సిపాలిటీ ఎక్కువ మంది యాదవ సోదరులు అందరూ కూడా ఇంకా గొర్రెల పెంపకం మీదనే ఆధారపడి జీవిస్తా ఉన్నారు. దయచేసి రేపు ఇచ్చే గొర్రెల పెంపకంలో వాళ్ళని కూడా హుజూర్ నగర్ మున్సిపాలిటీని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు సైదిరెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. గాంధీ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. శ్రీలింగంపల్లి కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించిన ఇష్యూ అధ్యక్ష. పేద ప్రజానికం, మధ్యతరగతి ప్రజానికం ఇళ్ళు కట్టుకొని ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అని చెప్పి ఎలక్ట్రిసిటీ మీటర్లు ఇవ్వని పరిస్థితి అధ్యక్ష. గతంలో కేటీఆర్ గారు మన నగరం కార్యక్రమం పెట్టి ఇవి ఇండిమ్యూనిటీ బాండ్ కూడా తీసుకొని మీటర్లు ఇవ్వమని చెప్పడం, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇవ్వమని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. 1 year పాటు ఇవ్వటం జరిగింది. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాల నుంచి బంద్ చేసి ఇప్పటికే 300 ట్రాన్స్ఫార్మర్ల రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అవి ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్కి పర్మిషన్స్ ఇవ్వమని చెప్పి ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వట్లేదు అధ్యక్ష. దాన్నే సింగిల్ మీటర్ మీద 6 ఫ్లోర్లు 7 ఫ్లోర్లు కట్టి ఒకే మీటర్లు కాలిపోయి సమయం గ్యాప్తో 2 రోజులు 3 రోజులు కరెంటు ఉండని పరిస్థితుల్ని చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దయచేసి కేటీఆర్ గారు, పవర్ మినిస్టర్ గారు దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని శాశ్వత పరిష్కారం చేయాల్సిందిగా మీ ద్వారా కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు శ్రీలింగంపల్లి శాసనసభ్యులు గాంధీ గారు ప్రస్తావించిన కరెంటు మీటర్ల అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా తొందరలోనే దాన్ని పరిశీలించి తగు చర్య తీసుకుంటాం అధ్యక్ష. భాస్కరరావు గారు.
భాస్కర్ గారు. అధ్యక్ష, మా మిర్యాలగూడ మున్సిపాలిటీలో బాగా 10,000 మంది మరి పిల్లలు మహిళా విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నట్టు ఇంటర్మీడియట్ దాకా. వాళ్ళకి డిగ్రీ కాలేజీ నేను ఎమ్మెల్యే అయిన కాంచి అడుగుతున్నా, ఎట్లైనా ఒకసారి డిగ్రీ కాలేజీ శాంక్షన్ చేయగలం. మనవి మున్సిపాలిటీలోనే ఎందుకంటే ఎన్ఎస్పి క్వార్టర్స్ 59 జీవోలో 100 గజాల్లో ఉన్న వాళ్ళు రిటైర్మెంట్ అయిన ఎంప్లాయీస్లు 100 గజాల్లో ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా 4th క్లాస్ 5th క్లాస్ ఎంప్లాయీస్. వాళ్ళందరినీ మరి కొద్దిగా పర్మనెంట్ చేయడానికి 59 జీవోలో అనుమతి ఇవ్వగలరని చెప్పి సభకు మీ ద్వారా కోరుతాను. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యులు భాస్కర్రావు గారు వారి నియోజకవర్గంలో డిగ్రీ కాలేజ్ అంశం అట్లాగే ఎన్ఎస్పి క్వార్టర్స్ అంశం 2 ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. శంకర్ నాయక్ గారు. సభకు నమస్కారం అధ్యక్ష. నా కాన్స్టిట్యూన్సీలో బర్నింగ్ ప్రాబ్లం అధ్యక్ష, ఇది ఎప్పటి నుంచో మీకు తెలిసిన విషయమే. మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి మన ఎలక్షన్ టైంలో ఇనుగుర్తిని మండలం చేస్తామని చెప్పేసి గౌరవ పెద్దలు మా ప్రియతమ నాయకులు కేసీఆర్ గారు, అలాగే హానరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు, దయన్న అందరూ మాటిచ్చారు సార్. అది 2 మంత్స్ నుంచి నిరాహార దీక్షకు కూర్చున్నారు అధ్యక్ష. మీ ద్వారా ప్రభుత్వం వెంటనే దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని, న్యూ మండల్ ఇనుగుర్తి మండలాన్ని చేయాలని చెప్పేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నా అధ్యక్ష. ఇంకోటి, గతంలో నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరడం జరిగింది, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ డిగ్రీ కాలేజ్ అట్ మల్యాల అని చెప్పేసి. అది కూడా నాకు ప్రొసీడింగ్ గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చింది అధ్యక్ష. ఇది కూడా త్వరగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. గౌరవ సభ్యులు శంకర్ నాయక్ గారు ఇనుగుర్తి మండలం విషయం అట్లాగే హార్టికల్చర్ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ విషయం ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు పోడం వీరయ్య గారు. అధ్యక్ష, తమరి ద్వారా భద్రాచల పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలన్నింటినీ తమ దృష్టికి, సభ దృష్టికి తమరి ద్వారా గౌరవ మంత్రుల దృష్టికి తీసుకువస్తున్న అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, భద్రాచల పట్టణము 2వ బ్రిడ్జి నిర్మాణం ఇప్పటికి దాదాపుగా 8 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ కూడా పూర్తి కావడం లేదు అధ్యక్ష. దానిని త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని చెప్పి తమరి ద్వారా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, మన ముఖ్యమంత్రి గారు భద్రాచలము 2014లో వచ్చిన నాడు 100 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తుందని ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. ఆ 100 కోట్లు కూడా ఇచ్చే విధంగా చూడాలని చెప్పి తమరి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని, మన ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అధ్యక్ష, ఏదైతే పోలవరం నిర్మాణం జరుగుతున్న సందర్భంగా భద్రాచల పట్టణము మునగకుండా అన్ని చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా తమరి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. అంతేకాకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి పోడు భూములన్నిటికీ పట్టాలు ఇస్తామన్నారు అధ్యక్ష. అన్నిటైతే తీసుకున్నారు, ఇప్పటివరకు ఎలాంటి చర్యలు చేసుకోవడం లేదు. తక్షణమే వాటిపైన చర్యలు తీసుకొని గిరిజనులకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి తమరి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యులు పోడెం వీరయ్య గారు ప్రస్తావించిన అంశాలన్నీ నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు అబ్రాహం గారు. అధ్యక్ష, ధన్యవాదాలు. బోయ వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని చాలా కాలం నుంచి పెండింగ్ ఉంది. అది వేరే రాష్ట్రాలు అంటే కర్ణాటక కానీ ఆంధ్ర కానీ ఇతర రాష్ట్రాలలో బోయ వాల్మీకులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చినారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా పంపించినాడు. మొన్న రీసెంట్గా జరిగినటువంటి వనపర్తి మీటింగ్లో కూడా అనౌన్స్ చేసినాడు. దయచేసి మీ ద్వారా దీన్ని పర్స్యూ చేయాలని చెప్పి నేను మనవి చేస్తున్నాను. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు అబ్రహం గారు ప్రస్తావించిన ఎస్టీ జాబితాలో వాల్మీకి బోయలకు సంబంధించిన అంశం నోట్ చేసుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష. తప్పకుండా పరిశీలించడం జరుగుతుంది. జనాబ్ అహ్మద్ పాషా కాదర్ సాబ్. जनाब स्पीकर साहब, मैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से केटी रामाराव साहब से मेरी गुजारिश है कि हालिया बारिश में जो तबाही मची थी हैदराबाद में, खुसूसन पुराने शहर में, उस ताल्लुक से रोड उसकी नाला वाइंडिंग और उसकी रिटर्निंग वाल मुख्तलिफ काम करोड़ों रुपए के चल रहे हैं. कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं. इसके लिए मेरी दरख्वास्त है
कि बारिश से पहले एक रिव्यू मीटिंग मिनिस्टर साहब लेके कहाँ कहाँ कैसे काम हुए, कितने हुए, उसका एक जायजा ले तो बेहतर होगा। कामों में तेजी भी होगी और बहुत सारे जो काम स्लो हो गए, कंट्रैक्टर बोलता है मुझे बिल नहीं मिला, काम रोक दे रहा है, फिर बारिश आ रही है साहब, फिर कहीं दोबारा कुछ नुकसान ना हो लोगों के लिए। दूसरी बात यह है साहब कि रोड वाइंडिंग के लिए भी फंड्स जारी करे तो रोड वाइंडिंग के कामों में तेजी पैदा होगी। और ये गिरेबियार्डों में जितनी सफाई की जरूरत है, 4 दिन के बाद हमारे पास जागने की रात आ रही है। आप ही एक टेलीफोन मैसेज के जरिए अगर सब जोनल कमिश्नरों को बोले कि पूरे गिरेबियार्डों में सफाई करके इंतजाम करें तो बेहतर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पे तवज्जो दें। मिनिस्टर गारू अध्यक्ष जनाब पाशा खादरी साहब ने जो कहा, 2 चीज़ें आपने कहा। एक तो है मानसून प्रिपेयर्डनेस की बात आपने की, मैं हर हफ्ता रिव्यू कर रहा हूँ, और जो आपने जगने की रात की बात कही, मैं ज़रूर हमारे सारे अफसरों को अभी इतला दे दूंगा और ज़रूर जो भी म्यूनसिपालिटी की तरफ से काम करने हैं ज़रूर करवा के कर देंगे। गौरव सभ्युలు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. ఇది మా పాలేరు నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కామంచికల్లు, పడమటి తండ, దారుడైన 3 గ్రామ పంచాయతీలు ఖమ్మం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి రఘునాథపాలెం మండలంలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దీనితోని కొంచెం పరిపాలనాపరమైన ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. కాబట్టి ఈ 3 మండలాలని మా ఖమ్మం రూరల్ మండలంలో కలిపి, అలాగే ఖమ్మం రూరల్ మండలం దగ్గర దగ్గర 1,00,000 కంటే ఎక్కువ పాపులేషన్తోనే 80,000 ఓట్ల చిల్లర ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఖమ్మం రూరల్ మండలాన్ని కూడా ఎం వెంకటాయపాలెం మండలం కేంద్రంగా 2 మండలాలు చేయాలని ఇంతకుముందు కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేసిన అధ్యక్ష. మరొకసారి మీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ 2 మండలాల కొత్త మండలం ఏర్పాటుని ఇమ్మీడియట్గా చేయించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు పాలేరు శాసనసభ్యులు ఉపేందర్ రెడ్డి గారు కొత్త మండలాల ఏర్పాటు గురించి ఏదైతే అడిగారో నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, పరిశీలిస్తాం. డాక్టర్ ఆనంద్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నా ప్రశ్న మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు గౌరవ కేటీఆర్ గారికి అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పుణ్యమా అని చెప్పి మా వికారాబాద్ పట్టణము, వికారాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో జనాభా కూడా 1,00,000 వరకు ఉంటుంది ఇంచుమించు. ఈ మధ్యనే కొంత రోడ్డు డివైడరు అట్లాగే సెంట్రల్ లైటింగ్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఇంకా బీజేఆర్ చౌరస్తా నుంచి రాజీవ్ నగర్ కాలనీ వరకు, ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా నుంచి రాజీవ్ నగర్ కాలనీ వరకు, బీజేఆర్ చౌరస్తా నుంచి అనంతగిరిపల్లి వరకు, ఆలంపల్లి నుంచి కొత్తగాడి వరకు, ఎన్నెపల్లి నుంచి శివారేడిపేట వరకు, గోదంగూడ రోడ్డు రైల్వే ట్రాక్ వరకు, అట్లాగే సెంట్రల్ లైటింగు రోడ్డు డివైడర్ చేయాలని చెప్పి అధ్యక్ష. అట్లాగే శివారేడిపేటకు సంబంధించి ఒక మినీ ట్యాంక్ బండ్ ఏర్పాటు చేసి దీనికి నిధులు సమకూర్చి వీలైనంత తొందరగా చేయాలని చెప్పి తమరి ద్వారా గౌరవ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు గారిని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు డాక్టర్ ఆనంద్ గారు, వికారాబాద్ శాసనసభ్యులు, వారి నగరంలో ఇంకా రోడ్లకు అదే రకంగా ఇతర డెవలప్మెంట్ సంబంధించి నిధులు కోరుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. గతంలో కూడా వారి కోరిక మేరకు నిధులు మంజూరు చేశాం. తప్పకుండా వారు చెప్పినవన్నీ కూడా నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, పరిశీలిస్తాం. గౌరవ సభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు. అధ్యక్ష, నాది మైలార్దోపల్లి డివిజన్ అధ్యక్ష, 57వ వార్డు. అయితే దాన్ని ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మనకు గ్రౌండ్ స్టేడియం శాంక్షన్ అయింది అధ్యక్ష. దానికి ఇన్సూరెన్స్ అప్పుడు కూడా ఎవరు దాన్ని పట్టించుకోలేరు. మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉచితానికి దాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది, పనిచేయడం కూడా జరిగింది. ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడు సగం పని చేసి విడిచిపెట్టారు అధ్యక్ష. దాన్ని మొత్తం కూడా అంతా పని పూర్తి కాలేదు. మున్సిపల్ శాఖ మంత్రికి తెలుసు కూడా దీని గురించి. అందుకని ఎందుకంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. దాని 77 కోట్లు దానికి బడ్జెట్ కూడా కావాలన్నా. దాంట్లో ఇన్సూరెన్స్ ఒక 20 కోట్ల దాకా శాంక్షన్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా కొద్ది చేస్తే పని పూర్తి అయితే మనం ఎలక్షన్లో కూడా మనం దాన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసుకుంటే మాట అధ్యక్ష. ఇంకోటి అధ్యక్ష, హైదర్ సాబ్లో ఒకటి, కృష్ణాపురంలో ఒకటి, అమ్దుల్లా నగర్ డబల్ బెడ్రూమ్ కూడా అయిపోయినాయి అధ్యక్ష. మొత్తం ఇస్తున్నాం, కలర్ కూడా ఏం జరిగింది. అది బీద వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుంది అధ్యక్ష. దాన్ని కూడా తొందరగా ఇవ్వాలని చెప్తున్నాం అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు వారి నియోజకవర్గానికి సంబంధించి హౌసింగ్ అదేవిధంగా
ఇంకా ఇతర పెండింగ్ వర్క్స్ గురించి కూడా ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకో. గౌరవ సభ్యులు ఆత్రం సక్కు గారు. ధన్యవాదాలు సార్. ముఖ్యంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెడుతున్నటువంటి మహిళా ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు పూర్తి స్థాయిలో అమలు పరుస్తున్న ఐక్యపు ఉద్యోగుల సమస్యలు, అదేవిధంగా కరోనా టైంలో ఫ్రంట్ లైన్ వారసుగా పనిచేసిన సెకండ్ ఏఎన్ఎంస్ మరియు ఆశా వర్కర్ల సర్వీస్ పరమైన అదేవిధంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు, ఇవాళ గిరిజన ప్రాంతాలలో గిరిజనాభివృద్ధి కోసం కృషి చేస్తున్నటువంటి ఆశ్రమ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న సిఐటీలను కూడా, అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి పార్ట్ టైం టీచర్లను కూడా రికార్డ్ చేయాలని కోరుతూ, ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పల్లెలు పచ్చదనంగా పరిశుభ్రంగా ఉన్నాయంటే సార్, ఇవాళ గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది వర్కర్స్తో పాటు గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీలు అంటే పూర్తి స్థాయిలో పనిచేయడం ద్వారా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా మనము అనేక అవార్డులు కూడా తీసుకున్నాం. సో వారికి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ పరమైన అదేవిధంగా ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కరించాలని కోరుతూ, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇవాళ 100% ఉద్యోగాలు అక్కడ స్థానికంగా ఉన్న ఆదివాసులకు ఇచ్చే ఏదైతే జీవో ఉండినో దాన్ని పునరుద్ధరించాలని, అదేవిధంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి గిరి వికాసం పథకము అటవీ భూములకు, ఫారెస్ట్ భూములకు కూడా వర్తింపజేసి ఈ 3 ఫేజ్ కరెంటును చేన్ల వరకు కూడా ఇచ్చేసి ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి రైతాంగాన్ని ఆదుకోవాలని మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రివారిని కోరుతున్నాను అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆత్రం సక్కు గారు ప్రస్తావించిన 2-3 విషయాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. మా శాఖకు సంబంధించిన విషయాలు ఉన్నాయి. వారితో అధికారులతో చర్చించి వారు చెప్పిన అన్ని విషయాలు నోట్ చేసుకొని వాటిని పరిశీలించి తగు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు వెంకట వీరయ్య గారు. అధ్యక్ష నమస్కారం, ధన్యవాదాలు సార్. మా సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో మొదటి విడతలో ఒక 6 మన పెనుబల్లి, వేంసూరు మండలాల్లో ఈ యాదవ్ సోదరులు డీడీలు కట్టి ఉన్నారు సార్. గౌరవ మంత్రి గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మొదటి విడతలో ఏదైతే డీడీలు నా సత్తుపల్లి నియోజకవర్గంలో కట్టి ఉన్నారో వాళ్ళకి మరి గొర్రెల పంపిణీ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని. ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీ కూడా వ్యవసాయ ప్రాంతం సార్, మా టౌన్లోనే వ్యవసాయ భూములు ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా డీడీలు కట్టారు, తర్వాత లేదంటే ఆగిపోయారు, వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పి. అదేవిధంగా ఎనర్జీ మినిస్టర్ గారిని సింగరేణి బాంబు బ్లాస్టింగ్స్ వల్ల కిష్టారం, కొమ్మేపల్లి, అదేవిధంగా రేజర్ల, ఎన్టీఆర్ నగర్, జలగం వెంగళరావు గారి నగర్, తర్వాత రేజర్ల ఈ గ్రామాల్లో ఎన్టీఆర్ నగర్ ఇట్లో బాంబు ప్రేరుల తీవ్రత వల్ల ఇండ్లు దెబ్బతింటుంది. గతంలో కూడా తమరు హామీ ఇచ్చున్నారు. ఒకసారి తమ రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఆ మున్సిపాలిటీకి ఆనుకునే మాకు మైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఆ బాంబు బ్లాస్టింగ్స్ వల్ల ఇల్లు కోల్పోయే నిర్వాసితులకు కూడా న్యాయం చేయాలని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే స్వయంగా వచ్చి ఆ గొర్రెల పంపిణీని మా దగ్గర, ఎందుకంటే యాదవ్ సోదరులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇవ్వాలని చెప్పి తమరి ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సార్. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు వెంకట వీరయ్య గారు మరి చెప్పినటువంటి అంశం అధ్యక్ష, డీడీలు కట్టిన వాళ్ళకే కాకుండా అందరికి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. తప్పకుండా వారి ఆహ్వానం మేరకు అక్కడికి వెళ్ళి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. నరేందర్ గారు. గౌరవ నరేందర్ గారు. అధ్యక్ష, అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ముఖ్యంగా అధ్యక్ష అవిభక్త వరంగల్ జిల్లాలో జక్కలొద్ది అనే ఒక గ్రామం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ గ్రామంలో మోయినుద్దీన్ ఖాద్రి అని వారి సంతతికి సంబంధించినటువంటి 297.38 గుంటల స్థలం అక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఆ రోజు ఆ స్థలాన్ని టెనెంట్స్ కోసం రైతులందరూ కూడా 30-40 సంవత్సరాల నుంచి దాని మీద సాగు చేసుకుంటూ బ్రతికే రైతులందరి కోసం ఆ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమానికి ఏ విధంగా పూనుకున్నామో ఆ రోజు అప్పుడున్నటువంటి జిల్లా అధ్యక్షుడు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఆ రోజు ఆ భూ పోరాటానికి నాంది పలకడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆ రోజు చేసినటువంటి భూ పోరాటం ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష, దాన్ని అప్పుడున్నటువంటి ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులకు ఎరవేసి ఆ రోజు దాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసి వారికి కట్టబెట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. నేను తమని ఒకటే కోరుతున్నాను అధ్యక్ష, తమరి ద్వారా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులను ఒకటే కోరుతున్నాం అధ్యక్ష. ఆ రోజు 38E సర్టిఫికేట్ ప్రకారం టెనెంట్స్కు భూమి ఇవ్వడానికి ప్రధాన కారణం అప్పుడున్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం టెనెంట్స్ను బెదిరించి నానా ఇబ్బందులు పెట్టి మాకు మీరు అగ్రిమెంట్స్ చేస్తేనే నేను మీకు సర్టిఫికేట్లు ఇప్పిస్తామని చేసి సర్టిఫికేట్లు ఇప్పించి వారే ఓనర్లుగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు వారు ఉన్నవారు ఎవరు, ప్రజెంట్ పాస్ పుస్తకాలలో ఎవరు ఉన్నారన్నది మీరు కులంకషంగా దీని మీద
విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేయాలని మంత్రి గారిని తమ ద్వారా అడగడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. దయచేసి ప్రభుత్వానికి స్థలాలు తక్కువగా ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నటువంటి కొత్త జిల్లాలైనాయి, అక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రావాల్సి ఉన్నది అధ్యక్ష. అవసరం అనుకుంటే ఇది ప్రభుత్వం దీని మీద విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ చేసి ఈ భూమిని ప్రభుత్వం ద్వారా తీసుకోవాలని మీకు ప్రత్యేక విజ్ఞప్తి చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు నన్నపనేని నరేందర్ గారు కొన్ని వివాదాస్పద భూములు వాటికి సంబంధించి గతంలో జరిగిన ఉద్యమాలు తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితుల గురించి వారు చెప్పారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా విచారించి తగు న్యాయం చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు గణేష్ గారు, బిగాల గణేష్ గారు. అధ్యక్ష, నిజామాబాద్ నగరంలో 4 ప్రధానమైనటువంటి రోడ్లు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఒకటి హైదరాబాద్, ఇది ముఖ్యంగా R&B మినిస్టర్ గారికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అధ్యక్ష. హైదరాబాద్, ఆర్మూర్, బోధన్, బాన్స్వాడ నగరాలకు పోయేటటువంటి రోడ్లు ప్రధానంగా ఉన్నాయి. హైదరాబాద్కి పోయేటటువంటి రోడ్డు ఆల్రెడీ 4 లేన్ ఉంది. ఆర్మూర్కి పోయేటటువంటి రోడ్డు నేషనల్ హైవే కాబట్టి ఆల్రెడీ 4 లేన్ ఉంది. బోధన్ రోడ్డు చాలా నేరోగా ఉంది అధ్యక్ష. సిటీ లిమిట్స్కి సంబంధించి బోధన్ రోడ్డు కానీ బాన్స్వాడ రోడ్డు కానీ 4 లేన్స్ చేయాల్సిందిగా గౌరవ R&B శాఖ మంత్రిని తమ ద్వారా కోరుతున్నా అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు గణేష్ గుప్తా గారు నిజామాబాద్ టౌన్ నుంచి బోధన వైపు వెళ్లే రోడ్డు, బాన్స్వాడ వైపు వెళ్లే రోడ్డు గురించి ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. శంకర్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గం మెట్ట ప్రాంతం అధ్యక్ష, ఎడారి లాంటి ప్రాంతం అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి దయ వల్ల మా నియోజకవర్గం ఇప్పుడిప్పుడే సస్యశ్యామలంగా మారుతుంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా మా నియోజకవర్గంలో గాయత్రి పంప్ హౌజ్, రాంపూర్ పంప్ హౌజ్, మిడిమానం ఉంది అధ్యక్ష. కానీ మా నారాయణపూర్ రిజర్వాయర్ ఎల్లంపల్లి జలాశయాల ద్వారా రావాల్సింది. అదేవిధంగా పోతారం రిజర్వాయర్ పెండింగ్లో ఉండడం కారణం చేత మల్యాల మండలానికి మరి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ లేకపోవడం కారణం చేత మా భూములన్నీ బీడువారిపోయినాయి అధ్యక్ష. ఇదివరకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు హైదరాబాద్లో 2 సార్లు ప్రత్యక్షంగా వారు రివ్యూ తీసుకున్నారు అధ్యక్ష. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వచ్చినప్పుడు కూడా వారు ప్రత్యేకంగా ఇరిగేషన్ మీద అధికారులను పురమాయించి మరి చుప్పదండి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఇరిగేషన్ సమస్యలన్నీ పరిష్కారం చేయండి అని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు మరి చెప్పారు అధ్యక్ష. కానీ ఆ పనులు పెండింగ్లో ఉంటున్నాయి అధ్యక్ష. అది తప్పకుండా పరిష్కారం అయ్యే విధంగా చూపాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మినిస్టర్ గారు. అధ్యక్ష, గౌరవనీయులు సుంకె రవిశంకర్ గారు చొప్పదండి నియోజకవర్గంలోని వివిధ ఇరిగేషన్ రంగానికి సంబంధించిన అంశాలను ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాం, తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యురాలు గొంగుడి సునీత గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, నా కాన్స్టిట్యున్సీ మీది గుండా నేషనల్ హైవే, వరంగల్ నేషనల్ హైవే ఉంటుంది అధ్యక్ష. మరి నేషనల్ హైవే నిర్మాణం విషయంలో వారు వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, కానీ ఎక్కడైతే వియూపీ అవసరం ఉందో, అండర్ పాస్ అవసరం ఉందో అక్కడ అది మరి నిర్మాణం చేయలేదు అధ్యక్ష. గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో మన మా జిల్లా మంత్రి గారు జగదీష్ రెడ్డి గారి సహకారంతో వారి వెంట ఢిల్లీకి వెళ్ళి నితిన్ గడ్కరీ గారు కూడా ఈ విషయం తెలియడం జరిగింది అధ్యక్ష. అప్పటి నుంచి కూడా జాప్యం జరుగుతూ ఉంది. ఈ మధ్యనే నితిన్ గడ్కరీ గారు లెటర్ కూడా పంపించినారు అధ్యక్ష. దాంట్లో ఉన్న విషయం ఏంటంటే, మీకు మంజూరు అయిన విషయం ఆల్రెడీ పనులు అయిపోయినాయి, అందులో ఏమన్నా మిగులు నిధులు ఉంటే మీరు అండర్ పాస్కి వినియోగించుకునేటట్టుగా మా అధికారులకు తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. బట్ నేను పీడీ గారితో మాట్లాడితే ఆ నిధులు సరిపోవనే విషయం వారు చెప్పారు. కాబట్టి గౌరవ మంత్రి గారు ఈ విషయం మీద కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టి, ఎందుకంటే వంగపల్లి గ్రామాన్ని ఆనుకొని వెళ్తున్న బైపాస్ రోడ్ అధ్యక్ష. అది దాదాపు 5 మండలాలకి కనెక్టివిటీ ఉండే అండర్ పాస్ అది. అండ్ వంగపల్లిలో ఉన్న టోటల్ డ్రైనేజ్ అంతా కూడా అక్కడ ఆ జంక్షన్ దగ్గర ఆగిపోవటం వల్ల ఊర్లో ఉన్న మిల్క్ చిల్లింగ్ సెంటర్స్ కానీ అదేవిధంగా మరి మిగతా భవనాలు మరి డ్రైనేజ్లో కూరుకుపోతా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అనేక మార్లు వాళ్ళకి చెప్పినా వారు వినిపించుకోవట్లేదు. ఈ విషయం మీద కొంచెం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని కోరుతూ, ఇంకొక విషయం అధ్యక్ష, సారీ, ఎండాకాలం వస్తుంది, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చొరవ వల్ల మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఇంటింటికి నల్లా నీళ్ళు వచ్చినాయి. గతంలో ఆలేరు, భువనగిరి నియోజకవర్గాలకి మరి గజ్వేల్ దగ్గర నిర్మాణమైనటువంటి వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా మాకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి అధ్యక్ష. కానీ HMWS వారికి కూడా ఇదే వాటర్ ఫిల్టర్ ద్వారా కనెక్షన్ ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు యాజమాన్యం అక్కడ HMWS సార్
సో నీళ్లు ఎక్కువగా అటువైపు మళ్లిస్తూ భువనగిరి ఆలేరు నియోజకవర్గాలకి తక్కువగా నీళ్లు రావటం వల్ల ఎండాకాలం వస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. దీనికి శాశ్వత పరిష్కారం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. మల్లన్న సాగర్ పైన ఇంకొక వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ఇప్పించి ఎక్స్క్లూజివ్గా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు ఆ నీళ్ళు వచ్చే విధంగా పరిష్కారం అయింది, కానీ అది నిర్మాణంలో ఉంది. మరి ఈ ఎండాకాలంలో ఇబ్బందులు లేకుండా ఆ గజ్వేల్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ ద్వారా వస్తున్న నీళ్లను కొంచెం సరిపడే విధంగా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. గౌరవ సభ్యురాలు గొంగడి సునీత గారు తమ నియోజకవర్గంలోని నేషనల్ హైవే దగ్గర అండర్ పాస్ విషయం అట్లాగే మిషన్ భగీరథ నీళ్ల విషయం ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. డాక్టర్ సంజయ్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు వివిధ ప్రైవేట్ కళాశాలలో చదువుతున్నారు అధ్యక్ష. అయితే చదువుతున్న సందర్భంలో మన ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందున్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ బకాయిలు కూడా ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి 7.5 సంవత్సరాల నుంచి విద్యార్థులకు ప్రైవేట్ కాలేజీలు చదవటం వల్ల కూడా ఎంటీఎఫ్ అని చెప్పి అదేవిధంగా ఆర్టీఎఫ్ అని చెప్పి మనం వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం అధ్యక్ష. కానీ ఏ విద్యార్థికి కూడా ఆ కాలేజీలు చదివితే ఎంత మన ప్రభుత్వం ఆ విద్యార్థికి ఇస్తున్న విషయం ఆ విద్యార్థులకు తెలియట్లేదు. నేను ఎంతమంది విద్యార్థులను అడిగినా కానీ ఫలానా నేను కోదాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుతున్నా, హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చదువుతున్నా అని చెప్తారు. మరి ఎంత ఫీజు ఎవరు కడుతున్నారంటే ఆ పిల్లలకు తెలియదు అధ్యక్ష. మరి మనం ఎంటీఎఫ్ కింద పాకెట్ మనీకి ఇస్తున్నాం, అదేవిధంగా ఆ విద్యార్థులందరికీ ఇస్తున్నాం. మరి వేలాది ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో వాళ్ళు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ వరకు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, ఎంబీఏ కావచ్చు ఇస్తున్నాం. ఆ విద్యార్థులకు ఆ విద్యార్థి అడ్మిషన్ అయిన రోజే తప్పకుండా ఆ విద్యార్థికి ఇగో నీకు ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత వస్తుంది అని చెప్పి ఆ విద్యార్థికి తెలియాలి అధ్యక్ష. ఈ ప్రైవేట్ కాలేజీలో ఏం చేస్తున్నారు, మాకు ఇంకా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వస్తలేదు, నీ పైసలే కట్టలేదు అని ఒకటి. రెండోది ఎంటీఎఫ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిది వాళ్ళకి అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఏటీఎం కార్డు తీసుకున్న డబ్బులు కూడా తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తా ఉంది. ఈ విషయాన్ని దయచేసి, ఎందుకంటే వేలాది కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఎట్లయితే కళ్యాణ లక్ష్మికి ఇస్తున్నామో, రైతు బంధుకు 50,000 కోట్లు ఇచ్చినామో, ఇది కూడా 8,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాం. ఇప్పటికి కూడా మనకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. దీన్ని మా విద్యాశాఖ మంత్రి గారు, యువ నాయకుడు కేటీ రామారావు గారు, అదేవిధంగా సంక్షేమ శాఖ మంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా దీని మీద స్టాటిస్టిక్స్ ఇవ్వాలి అధ్యక్ష. ఎందుకు నేను ఆవేదనతో చెప్తున్నా అంటే, ఏ ఇంటికి పోయినా విద్యార్థిని అడిగితే నీకు ఎంత కడుతున్నారు, ఎవరు కడుతున్నారు అంటే 190% మందికి తెలియదు అధ్యక్ష. దయచేసి దీనిపైన ఇది అందరు శాసనసభ్యులకు సంబంధించిన ఇష్యూ, ఇది నేను వాస్తవం చెప్తున్నా. కాబట్టి దయచేసి ఇది క్లారిటీ ఇవ్వాల్సిందే కోరుతా ఉన్నా. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు సంజయ్ గారు చెప్పిన విషయాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. తప్పకుండా దాని గురించి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఉద్యోగ ప్రకటన చేయడానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా కొత్త ఉద్యోగాలు ఎవరికోరు అంటే చాలామంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. వాళ్ళకు ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ అంటే ఎప్పుడు ఏ ఉద్యోగాలు పడతావు అనేది ఒక జాబ్ క్యాలెండర్ రూపంగా ఇస్తే కూడా విద్యార్థులకు కొంత మేలు జరిగినట్లయితుంది మన ప్రభుత్వం తరఫున. అదేవిధంగా మొన్న మెడికల్ కాలేజ్ కూడా గద్వాల్ ప్రాంతానికి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. దానికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి. మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు బండ్ల కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన విషయాన్ని నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష. తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. గౌరవ సభ్యులు రిగా కాంతారావు గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. రాష్ట్ర విభజన కంటే ముందు మా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు చాలామంది ఆంధ్రకు పోయినటువంటి 7 మండలాల్లో హాస్టల్లో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులు ఉన్నారు అధ్యక్ష. వారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానికులు కాదని వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు. మన ప్రభుత్వం కూడా స్థానికులుగా గుర్తించకపోవడం వల్ల వారు ఉద్యోగ అవకాశాలను కోల్పోతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. కనుక వారిని స్థానికులుగా గుర్తించకపోతే ఇప్పుడు పెద్ద ఎత్తున నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వారు మళ్ళీ స్థానికులుగా గుర్తించకపోతే మళ్ళీ మరి నాన్ లోకల్గా ఉండటం వల్ల ఉద్యోగ అవకాశాలను కోల్పోతారు. కాబట్టి తక్షణమే వారిపైన దానిపైన చర్య తీసుకోవాలని తమ ద్వారా విద్యాశాఖ మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ సభ్యులు రేగా కాంతారావు గారు ప్రస్తావించినటువంటి అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. సంబంధిత మంత్రి గారికి విషయం చేరవేస్తాం అధ్యక్ష. జీవన్ రెడ్డి గారు.
అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అధ్యక్ష 30 పడకల ఆసుపత్రి నుంచి 100 పడకల ఆసుపత్రి మారింది అధ్యక్ష. నిర్మాణం కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా ఉచితంగా డెలివరీలు కూడా అయినాయి అధ్యక్ష. అత్యధికంగా కేసీఆర్ కిట్లు కూడా వచ్చాయి. దాదాపుగా 20,000 పైన ఉచితంగా డెలివరీలు అయినాయి అధ్యక్ష. కానీ అక్కడ ఇప్పుడు స్టాఫ్ 100 పడకల ఆసుపత్రిగా నడవాలంటే ఒక 104 స్టాఫ్ డాక్టర్లు ఇతర సిబ్బంది కావాలి అధ్యక్ష. గతంలో ఉన్నవారు కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయారు అధ్యక్ష. ఆ సిబ్బందిని కొద్దిగా మరి రిక్రూట్ చేయగలిగితే ఇక్కడ బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. గతంలో నేను రాను బిడ్డ సర్కార్ దవాఖాన కదా అధ్యక్ష, అట్లాంటివి నేను వస్తా ఆర్మూర్ దవాఖాన ప్రతినిత్యం వేలాది మంది వస్తారు అధ్యక్ష. దాంతోపాటు ఒక డయాలసిస్ సెంటర్ కూడా కావాలని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. దాంతోపాటు అధ్యక్ష తమకు తెలుసు మా దగ్గర మచ్చర్ల చిక్లి గుంజిలి ఇది ఇరిగేషన్కి సంబంధించిన అధ్యక్ష. లిఫ్ట్లు రావాల్సిన అధ్యక్ష, ఎస్టిమేషన్స్ కూడా అయిపోయినాయి అధ్యక్ష. ఖాళీ ఫైనాన్స్ క్లియర్ అయిపోయి జీవో రావాల్సింది అధ్యక్ష. తమరి ద్వారా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష, ఆ లిఫ్ట్లు కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా. మరి ఈ యొక్క 100 పడకల ఆసుపత్రి విషయం అధ్యక్ష అర్జెంటుగా ఆల్రెడీ ప్రతిరోజు ఎప్పటికి మొన్న కోవిడ్ సమయంలో కూడా అధ్యక్ష 100 పడకల కోవిడ్ సెంటర్ కూడా మారింది అధ్యక్ష. జిల్లా మంత్రి వర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారికి కూడా తెలుసు అధ్యక్ష. అందుకోసం స్టాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఇమీడియట్ గా రిక్రూట్ చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు ఆర్మూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్యుల స్టాఫ్ కొరత గురించి అట్లాగే వారి నియోజకవర్గంలోని కమ్టం చిక్లి తదితర లిఫ్ట్ల గురించి మచ్చర్ల గురించి ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. సంబంధిత మంత్రివర్యులకు విషయాన్ని చేరవేస్తాం అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు భగత్ గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. 2014లో తెలంగాణ సాధించుకున్నప్పటికీ 2018 వరకు అభివృద్ధికి నోచుకొని నాగార్జున సాగర్లో గుర్రంపోడు మండలానికి సంబంధించి అధ్యక్ష అక్కడ నీటిపారుదలకు సంబంధించి ఇరిగేషన్ శాఖ వారికి విన్నపం అధ్యక్ష. గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు నియోజకవర్గం వచ్చినప్పుడు అక్కడ మాకు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. గుర్రంపోడు మండలానికి సంబంధించి 10,000 ఎకరాలకు నీళ్ళు ఇవ్వడానికి ఆయన హామీ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. ఖచ్చితంగా అది ఆ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ స్కీమ్ని త్వరగా పూర్తి చేయవలసిందిగా శాఖ వారికి విన్నపిస్తూ, అలాగే ఏదైతే నెల్లికల్ లిఫ్ట్ D8D9 కాలువ అది ఆల్రెడీ అన్ని కూడా టెండర్స్ అయిపోయినాయి అధ్యక్ష, అది కూడా త్వరగా పూర్తి చేయవలసిందిగా ఇరిగేషన్ శాఖ వారికి విన్నవిస్తున్నా అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు భగత్ గారు వారి నియోజకవర్గంలోని గుర్రంపోడ్ లిఫ్ట్ అట్లాగే ఇతర ఇరిగేషన్ పనుల గురించి ప్రస్తావించిన అధ్యక్ష. నోట్ చేసుకున్నాను. సంబంధిత మంత్రివర్యులకు విషయం చేరవేస్తాం అధ్యక్ష. సుదర్శన్ రెడ్డి గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. ఈ ప్రశ్న గౌరవ ఎంఏయుడి మినిస్టర్ గారు కేటీఆర్ గారికి సంబంధించిన అధ్యక్ష. గతంలో వారు పంచాయతీ శాఖ మంత్రి కూడా చేశారు కాబట్టి ఒకే మూలాలు గల ఒకే పని విధానంతో పనిచేసేటువంటి ఐకేపీలో పనిచేసేటువంటి వివోఏలకు సంబంధించి అదేవిధంగా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సంబంధించి మెప్మాలో పనిచేసేటువంటి ఆర్పీలకు సంబంధించిన ప్రశ్న అధ్యక్ష. ఆర్పీలకు సంబంధించి ఇటీవల కాలంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ప్రకటించినటువంటి పీఆర్సీ వర్తించట్లేదు అనేటువంటిది వారు రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా వారికి 4,000 రూపాయలు నెలసరి శాలరీ ఇవ్వడము, అదేవిధంగా వివోఏలకు సంబంధించి 3,000 శాలరీ, అది కూడా 900 రూపాయలు పీఆర్సీ వారికి ఇటీవల వర్తించింది అధ్యక్ష. మొత్తంగా పని ఒత్తిడిలో ఉంటారు, నిత్యం ప్రజల్లో ఉంటారు. 50% జనాభా కలిగినటువంటి మహిళలను గ్రూపులుగా పొదుపులో సమన్వయం చేయడంలో అనేక సర్వేల్లో కూడా పని ఒత్తిడిలో ఉంటారు అధ్యక్ష. తమ తెలియదు కాదు కాబట్టి వారికి ఉద్యోగ భద్రత సంబంధించి హామీ ఇవ్వాలని, తద్వారా వారికి సంబంధించినటువంటి శాలరీ అనౌన్స్మెంట్ పైన కూడా పరిశీలన చేయాలని చెప్పి పెద్ద మనసుతో కేటీఆర్ గారిని కోరుతున్నా అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మా మెప్మాలోని రిసోర్స్ పర్సన్స్ యొక్క ఉద్యోగ భద్రత, వారి జీతభత్యాల పెంపు గురించి ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా పరిశీలిస్తాం. జోగు రామన్న గారు. అధ్యక్ష, ఇది స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ సంబంధించిన ప్రశ్న అధ్యక్ష. ఆదిలాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత 3వ స్పోర్ట్స్ స్కూలు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మంజూరు చేయడం జరిగింది. 5th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీకి కూడా ఇస్తే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు మొత్తం స్పోర్ట్స్ చదువుకున్న తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ వేరే స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇబ్బంది అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని ఇంటర్మీడియట్ నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మీ ద్వారానే రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. అధ్యక్ష, పెద్దలు జోగురామన్న గారు అడిగినటువంటి స్పోర్ట్స్ స్కూల్ విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు
స్పోర్ట్స్ పాలసీని కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి ఒక సబ్ కమిటీ కూడా వేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. దానిలో వారు అడిగినటువంటిది కూడా పరిశీలన ఉంది అధ్యక్ష. వీలైనంత త్వరలో అవి కావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. గౌరవ సభ్యులు గువ్వల బాలరాజు గారు. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. రెండు రాష్ట్రాలను విభజిస్తూ ఉన్నటువంటి కృష్ణా నది పైన వంతెన నిర్మించాలని ఎప్పటి నుండో నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ఇంటర్ స్టేట్ కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్ అధ్యక్ష. ఆ బ్రిడ్జ్ మధ్యమడుగు దగ్గర కృష్ణా నది పైన నిర్మించినట్టయితే రెండు రాష్ట్రాల రాకపోకలు పెరిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. అదేవిధంగా శ్రీశైలానికి అత్యధికంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి భక్తులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వారి డిస్టెన్స్ కూడా తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఆ బ్రిడ్జ్ వేయడం ద్వారా ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పేద, దళిత, అదేవిధంగా ఆదివాసీ, గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక స్థితి మెరుగు కావడానికి, కొంత ఉపాధి దొరకడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇంటర్ స్టేట్ కనెక్టివిటీ బ్రిడ్జ్కి రెండు రాష్ట్రాల కాంట్రిబ్యూషన్తో పాటు కేంద్రం నుంచి కూడా నిధులు తీసుకురావడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారిని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినట్టయితే చరిత్రలో ఈ ప్రభుత్వము, మంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు నిలిచిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తద్వారా నా నియోజకవర్గ అమ్రాబాద్, పదరా అప్పర్ ప్లాట్గా పిలువబడుతున్నటువంటి ఏజెన్సీలో ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజానికానికి కొంత గొప్ప ఉపాధి దొరకడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వంతెన నిర్మాణం విషయంలో ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు గువ్వల బాలరాజు గారు ఇంటర్ స్టేట్ బ్రిడ్జ్ విషయం ప్రస్తావించారు అధ్యక్ష. తప్పకుండా నోట్ చేసుకున్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్ళి పరిశీలిస్తాం అధ్యక్ష. బాలకృష్ణ గారు. అధ్యక్ష ధన్యవాదాలు. అధ్యక్ష, మా నియోజకవర్గంలో మందమరిలో ఇది 170 యాక్ట్ కింద షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఉండి నోటిఫై చేయబడి ఉండడం వల్ల ఇక్కడ పాలక వర్గం లేదు అధ్యక్ష. ఎన్నికలు జరుగుతలేవు. దానివల్ల పాలక వర్గం లేకపోవడం వల్ల ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం విషయంలో కానీ, అభివృద్ధి పనులు వేగవంతం చేయడంలో కానీ, పబ్లిక్ పార్టిసిపేషన్ విషయంలో కానీ బూరియా కమిటీ 1995లో ఫామ్ చేసింది అధ్యక్ష. అది ఈ ప్రొవిజన్స్ అన్నింటినీ ఈ అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి, రూరల్ లోకల్ బాడీస్కి ఎట్లా ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చో అది చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అధ్యక్ష. ఈ దిలీప్ సింగ్ బూరియా కమిటీని అనుసరించి అధ్యక్ష 1996లో అప్పటి కేంద్ర ప్రభుత్వం పీసా చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి కొంత రూరల్ లోకల్ బాడీస్కి సంబంధించి వెసులుబాటు కల్పించదు అధ్యక్ష. కానీ మీసా చట్టం తెచ్చి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి కూడా వెసులుబాటు కల్పించాల్సినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అధ్యక్ష 2001లో రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును తీసుకొస్తే రాజ్యసభ దీన్ని స్టాండింగ్ కమిటీకి రిఫర్ చేసింది అధ్యక్ష. కానీ దాని తదనంతరం 2010లో మళ్ళీ రాజ్యసభకు వచ్చిందని చెప్తున్నా అధ్యక్ష. రాజ్యసభకు వచ్చింది కానీ ఇప్పటిదాకా అది లిస్ట్ అయితలేదు, అప్రూవ్ అయితలేదు. దానివల్ల మన దగ్గర ఈ మున్సిపాలిటీస్లో ఎలక్షన్స్ లేకుండా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష, పాలకవర్గాలు లేకపోవడం వల్ల. నేను తమరి ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నది ఏంటంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి